అన్న ఉన్నాను ఒక్క నిమిషం ఫోటో ఒక స్నాప్ మీరు ఫోటో కొంచెం ముందు जोहार बीएसआर जोहार बीएसआर శేఖరన్న అన్న గదు అక్కడ जोहार सूर्या వెల్కమ్ ట్రేడ్ యూనియన్ లీడర్ ఆర్ రామోహన్ గారు వేదిక పైకి రావాల్సింది కోరుతున్నాను ప్లీజ్. అతిథులు, ఈ కార్యక్రమానికి ప్రత్యేక ఆహ్వానితులు, ఫస్ట్ కామ్రేడ్ సురేందర్ రెడ్డి గారి చిత్రపటానికి మరి నివాళులర్పించి ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెడదామని. आए हुए नेता लोग जैसे कॉमरेड सामशिव राव सीपीआई की जनरल सेक्रेटरी और एमएलए हैं, और सीपीएम की जनरल सेक्रेटरी जॉन वासले और पुत्र रंगराव सीपीएमएल मासलेन का, और सीपीएमएल न्यू डेमोक्रेसी की जेवी चलपति राव गारू, एमसीपीआई के सेक्रेटरी गडूरी रेड्डी गारू, मुरहरी बाबू सीआई कम्युनिस्ट, रमेश राजा गारू सीपीएमएल लिबरेशन, और प्रसाद सीपीएमएल, और राममोहन राव जी टीयूसीसी, और वेणुगोपाल जी आरजेडी, और वासुदेव रेड्डी जी सीपीआईएम, और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की तेलंगाना राज्य कमेटी की चेयरमैन जावेद लतीफ जी, पार्टी की केंद्रीय कमेटी की सदस्यगण कॉमरेड जोशी रेड्डी जी, कॉमरेड तेजदीप रेड्डी, कॉमरेड कोंडा दयानंद जी, और अनुवेश गारू सीपीएमएल मासलेन, और हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक के आगे प्रसाद जी, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक साथ जब हम लोग काम करते थे उस समय से फॉरवर्ड ब्लॉक की इस इलाका की एरिया की नेता फॉरवर्ड ब्लॉक की केंद्रीय कमेटी की सदस्य, और आंध्र प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड पीवी सुंदर रामराजू गारू, और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का अलग अलग जिला से आए हुए साथियों और दोस्तों, today we assembled here to pay homage to our beloved comrade Banda Surendra Reddy ji. इस सुंदरैया मेमोरियल हॉल में विगत 2-2.5 साल पहले हम लोगों का 19वां राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पर हुआ था, and I have been elected as the general secretary from this place only. So I never thought that I would have attended such a meeting to pay homage to the man who organized such a fantastic political conference
of All India Forward Bloc, the party founded by the revolutionary hero of India, Netaji Subhash Chandra Bose. So, सुरेंद्र रेड्डी जी जैसे कम्युनिस्ट पार्टी में किसको जो कॉमरेड कहते हैं, उसी प्रकार की एक कॉमरेड नहीं थी। इसी कॉमरेड से अलावा वो एक दोस्त थे। He was a friend. He was more a friend than a typical comrade. और हम उनका पॉलिटिकल स्कूल भी इसी प्रकार का एक बैकग्राउंड में नहीं था। मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से जन्म होके तेलंगाना का राजनीतिक जगह पर अपना एक स्थान हासिल करने के लिए उन्होंने भरपूर प्रयास किया है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इस आंध्र प्रदेश में आज़ादी की जमाने में, आज़ादी की जो लड़ाई चल रही थी उसी जमाने में इस आंध्र प्रदेश में फॉरवर्ड ब्लॉक का भी कामकाज थे। बड़े बड़े दिग्गज नेतागण उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक में कांग्रेस छोड़कर शामिल हुआ थे। जब सुभाष चंद्र बोस इंडिया छोड़कर के हिंदुस्तान की बाहर जाके आज़ाद हिंद फौज, इंटरनेशनल आर्मी जो बनाया और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किया सिंगापुर में जाकर के, इन सभी में भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की नेता लोग भी ज़्यादातर शामिल थे। जब उन्होंने जर्मनी से जापान जा रहे थे आपका सबमरीन से, उस अंदर वाहिनी से जाने के समय 90 दिन वो समुद्र में थे। उस समय में भी उनके साथ जो थे आबिद हसन जी, वो भी यहाँ का ही है, ये तेलुगु इलाका का एक नेता है। बहुत सारे लोग यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के नेता लोग सुभाष चंद्र बोस की आह्वान सुनकर कांग्रेस पार्टी छोड़ करके फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल हुआ था। किसान आंदोलन, देश की बड़े किसान आंदोलन सुभाष चंद्र बोस की समर्थन में कांग्रेस से बाहर आकर के उनको समर्थन दिया था। जैसे बिहार की स्वामी सगजानंद सरस्वती और यहाँ का श्री NG रंगा उनको समर्थन में आए थे। उसी समर्थन से लेकर के सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक को तैयार किया था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट 1938 में सर्वसम्मति से हुआ था, लेकिन 1939 में एक साल के बाद जब कांग्रेस प्रेसिडेंट की पद के लिए चुनाव लड़ना पड़ा महात्मा गांधी के खिलाफ, जब सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की उम्मीदवार पटाभी सीतारामैया के खिलाफ इलेक्शन हो गया। इलेक्शन में गांधी जी की उम्मीदवार को हराकर, कैंडिडेट को हराकर सुभाष चंद्र बोस ने दोबारा कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए थे। उस समय सुभाष चंद्र बोस पूरा हिंदुस्तान में ही गया फॉरवर्ड ब्लॉक तैयार करने के लिए, हर जगह उन्होंने गया। इस आंध्रा में तमिलनाडु तक उन्होंने आया, केरला नहीं आ पाया। तमिलनाडु में सबसे बड़ा, उसका जिंदगी का सबसे बड़ा पब्लिक मीटिंग भी उन्होंने मरीना बीच में किया था। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर की घोषणा जब हो रहे थे तब उन्होंने मरीना बीच में मीटिंग को संबोधित करते थे। तो उस समय वो आंध्रा, यूनाइटेड आंध्रा में सब जगह पर उन्होंने अपना फॉरवर्ड ब्लॉक को विस्तार करने के लिए उन्होंने यात्रा किया। तो आंध्र प्रदेश, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश की सभी के दिल में सुभाष चंद्र बोस की एक अलग जगह है, अलग पहचान है। जब फॉरवर्ड ब्लॉक ने सिद्धांत लिया था 90 में, हम लोग नेताजी की डिसअपियरेंस 1945 में अगस्त महीने की 17 तारीख ताइवान की ताइहुकू एयरपोर्ट पर एक विमान दुर्घटना की कहानी सुना। इसी विमान दुर्घटना में उनका मृत्यु हो गया। इसी प्रकार की कहानी हर जगह चर्चा कर रहे थे। उसी को लेकर के अभी तक कोई क्लियरली कोई सबूत किसी के पास नहीं हुआ। इसको लेकर के फॉरवर्ड ब्लॉक ने एक बड़ा भारत यात्रा के आयोजन किया था। हमने सरकार से मांग किया था सुभाष चंद्र बोस का डिसअपियरेंस के पीछे कितना भी रहस्य है
whatever may be the mystery behind the disappearance of Subhash Chandra Bose, it must be unearthed. ये सच्चाई को डिग आउट करना है, इसी के लिए अलग से कमीशन बैठाना है। जब एबी वाजपेयी प्रधानमंत्री और एलके अडवाणी जी उप प्रधानमंत्री थे, उस समय हम लोगों ने इस यात्रा को निकाला था। इस यात्रा के दौरान हम लोग 5 यात्रा निकाला, एक कन्याकुमारी से दिल्ली तक, एक यात्रा नेताजी की जन्मभूमि उड़ीसा की कटक वहां से दिल्ली तक, एक यात्रा नेताजी की कर्म भूमि कलकत्ता से दिल्ली तक, एक यात्रा नेताजी ने अपना आजाद हिंद सरकार की पहला ऑफिस जहां बनाया मणिपुर की मोइरांग में, वहां से दिल्ली तक, एक यात्रा श्रीनगर से, कश्मीर की श्रीनगर से दिल्ली तक। ये 5 यात्रा एक ही समय फॉरवर्ड वॉक ने शुरू किया था। डिमांड एक ही था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डिसअपीयरेंस के पीछे कितना भी कहानियां आ रहे, और 1991 में जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होने के बाद, सोवियत यूनियन 17 देश का टुकड़ा होने के बाद, कितना भी सोवियत यूनियन की आर्काइव्स में, उनका केजीबी का पुरावस्तु में कितना भी डॉक्यूमेंट्स है सुभाष चंद्र बोस के बारे में, सबको कलेक्शन करके उसका डिसअपीयरेंस के बारे में एक नया कमीशन बैठाने के लिए हमने मांग रखा था। इस मांग इसलिए हम लोगों ने रखा था, सोवियत यूनियन की विभाजन के बाद बहुत सारे फाइल लोगों को मिलने के लिए उस समय अवेलेबल हुआ था। उसी में काफी फाइल्स ऐसे लिखा थे टॉप सीक्रेट, कोई पढ़ नहीं पाते थे। उसमें 1947 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, 1945 का दिसंबर महीना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन CPSU का एक सेंट्रल कमेटी की बैठक की एजेंडा सुभाष चंद्र बोस को क्या करना है ये लिखा था। 1945 17 अगस्त को अगर विमान दुर्घटना हुआ है तो 1945 दिसंबर में CPSU कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन इसी प्रकार की चर्चा क्यों करेंगे? तो उसका मतलब इसके पीछे बहुत सारे छुपा हुआ बात है। There are lot of secrets, lot of mystery behind his disappearance. So हमने डिमांड रखा, इस डिमांड लेकर के 5 यात्रा 5 जगह से हम लोगों ने शुरू किया। तब जाकर के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी से मिला, नया कमीशन गठन करवाया। जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी की कमीशन गठन हुआ। कमीशन 5 साल काम किया, पूरा इंडिया गया, घूमा, इंडिया की बाहर जहां जहां सुभाष चंद्र बोस ने अपना काम किया था, सिंगापुर, मलेशिया, बर्मा, वियतनाम, चाइना, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, सब जगह गया। जाने के बाद रिपोर्ट तैयार करके सरकार के पास रिपोर्ट दिया, सुभाष चंद्र बोस विमान दुर्घटना में मरा नहीं है, इसलिए है वो विमान दुर्घटना ही हुआ नहीं, वो एक कहानी थी। विमान दुर्घटना की कोई सबूत नहीं है। विमान दुर्घटना, देयर वाज नो प्लेन क्रैश, सो ही डिडंट डाई इन द प्लेन क्रैश बिकॉज देयर वाज नो प्लेन क्रैश। ये जो नया रिपोर्ट आने के लिए जो भारत यात्रा जब निकाला, इस भारत यात्रा कन्याकुमारी से दिल्ली तक करीब करीब 32 दिन, 32 days में रास्ता में थे। आई वाज द कैप्टन ऑफ दैट यात्रा। हम उस समय आंध्र प्रदेश के अंदर घुस रहे थे, पूरा आंध्रा तेलंगाना से यात्रा निकल रही थी। उस समय मेरे साथ हमारा मुरलीधर देश पांडे जी के साथ सुरेंद्र रेड्डी जी पूरा जगह पर हमारे साथ, हर जगह इस यात्रा के दौरान हमारे साथ थे। तो हम देख रहे थे हर जगह पर जब जाने के समय, लोगों से मिलने के समय, उनका जो व्यवहार है, उसका जो नया तरीका लोगों से मिलने का हमने अनुभव करने का मौका उस वक्त हमको मिला था। उस समय हमने ये भी नोट किया था, इस आंध्र प्रदेश में, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में हर 1 किलोमीटर में, हर 1 किलोमीटर में सुभाष चंद्र बोस की मूर्तियां। हम यात्रा जा रहे रास्ता पर, we are just on the way, we are moving towards Delhi. Every 1 kilometer, I was seeing that one statue of Subhash Chandra Bose. I was astonished to see everywhere there is Subhash Chandra Bose statue. तो मैंने एक दुकान में जाके चाय पी करके उनको पूछा कि क्या हुआ, हर किलोमीटर में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बैठाया हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ? तो बताया सुभाष चंद्र बोस की जन्म शतवर्षों में, सेंटेनरी में, वही डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने सिद्धांत लिया
हर किलोमीटर में 100 मूर्तियां बैठाएंगे। तो 100 मूर्तियां उसी जगह पर बैठाएंगे। तो मतलब लोगों के दिल में सुभाष चंद्र बोस है, उसको पॉलिटिकली एंगेज करने का जो काम है हमारा सुरेंद्र रेड्डी जी ने नया तरीका से तेलंगाना में शुरू किया था। तो आप लोग जानते हैं आजादी के जमाने में जब फॉरवर्ड ब्लॉक थे, उसके बाद जो फॉरवर्ड ब्लॉक की नाम निशाना ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नहीं थे। तो हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक का भी बड़ी किस्मती है। फॉरवर्ड ब्लॉक का इतना बड़ा एक दिग्गज नेता है और सुभाष चंद्र बोस के साथ बड़े बड़े नेता लोग भी कांग्रेस छोड़ करके आए हैं और इतना बड़ा आजादी की आंदोलन की विरासत दूसरा कोई भी पार्टी के हाथ में 100% नहीं मिलेगा। कोई भी पार्टी को 100% क्लेम भी नहीं कर पाएगा। एक ही है फॉरवर्ड ब्लॉक। लेकिन बड़ी किस्मती है हम इस पार्टी को ठीक तरीका से रास्ता पर पटरी से लेके आ नहीं पाए, जा नहीं पाए। हम किसी के ऊपर दोष नहीं डालेंगे। दोष इसमें है हमारे समाज का भी इसी प्रकार की परिवर्तन हो गया है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पैसा की बल पर, मनी पावर, मसल पावर, उसी के ऊपर राजनीति आ गई। राजनीति करने के लिए जो लोग आते हैं वो भी बोलते हैं अगर पैसा होगा तभी राजनीति होगी। इलेक्शन की मतलब ही करोड़ की बात है। इलेक्शन कमीशन बोलते हैं आपका विधानसभा में आप इतना रुपया खर्चा करना है, पार्लियामेंट में आप इतना रुपया खर्चा करना है, इतना रुपया में आप लोगों का चाय भी नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन जो बताता है उसी पैसा से चाय भी नहीं पिएगा। तो मतलब करोड़ की खेल हो गई। तो राजनीति जिस प्रकार की बदल गया, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, पैसा के नाम पर जो बदल गया, इस हिसाब से फॉरवर्ड ब्लॉक भी एक जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी हिसाब से सस्टेन नहीं कर पाया। सिर्फ बंगाल और तमिलनाडु, केरला और पंजाब इसमें नहीं है, कहीं भी हम सस्टेन नहीं कर पाए। लेकिन हमारे साथ बड़ा संपत्ति है वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। हमारे पास यही संपत्ति है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आदर्श। हमारे पास वही संपत्ति थे आजादी की लड़ाई की विरासत। दूसरा कोई भी पार्टी 100% वो क्लेम भी नहीं कर पाएंगे। इतना बड़ा एक विरासत और एक ऐसा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में पूरा दुनिया आज अपना अपना नाम पर भी आना पड़ा है। मेरे यहाँ पर बहुत सारे कौमबंदी पार्टियों के नेतागण बैठे, सभी लोग जानते हैं मेरे से अनुभवी साथी भी, उम्र से भी और पॉलिटिकल तजुर्बा मेरे से भी ज़्यादा जरूर है। हम जरूर कहेंगे 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, उस समय से उनका मन में ऐसा एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डेवलप हो रहे थे 30s में। 1931 में वो AITUC की प्रेसिडेंट थी। AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अभी वो AITUC CPI की ट्रेड यूनियन है, CPI के साथ उसका ताल्लुक है। लेकिन उस जमाने पर उसका कोई पॉलिटिकल कलर नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के साथ काम करते थे। AITUC, लाला लजपत राय उसका पहला प्रेसिडेंट। तो सुभाष चंद्र बोस 1931 में AITUC की प्रेसिडेंट बना। उस समय उन्होंने एक नारा रखा था, हिंदुस्तान का आजादी के बाद हिंदुस्तान में अगर कोई भी एक आर्थिक व्यवस्था रखना है, चालू करना है, तो ये समाजवादी होगा। हिंदुस्तान समाजवादी देश ही होगा, इससे अलावा नहीं होगा। और ये जो समाजवाद है, उस समाजवाद कोई भी देश की समाजवाद का अनुकरण भी नहीं होगा। Whatever may be the socialist ideology I am putting forward before the nation, it can't be a imitation of any other socialist model. उन्होंने वो भी रखा। जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी से बाहर आकर के फॉरवर्ड ब्लॉक, वो पार्टी की संगठन के नाम भी आप लोग सुन लीजिए, फॉरवर्ड ब्लॉक एक अलग विंग है, पार्टी नहीं है। उस समय अलग विंग बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक विद इन कांग्रेस। उसका शुरुआत हुई था फॉरवर्ड ब्लॉक विद इन कांग्रेस। फॉरवर्ड मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो लोग अच्छा काम करते हैं, समाज के लिए मॉडल बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वो आदमी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव है। इस हिसाब से कांग्रेस के अंदर प्रगतिशील लोगों का, प्रोग्रेसिव लोगों का ब्लॉक बनाया, अलग ब्लॉक बनाया। उसको उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम रखा। जब उसमें उस जमाने में कम्युनिस्ट पार्टी हिंदुस्तान में पाबंदी था, उनके ऊपर काम नहीं कर पाते थे, पाबंदी लगाया था।
नेशनल फ्रंट हिसाब से काम करते थे कम्युनिस्ट पार्टियां, लेकिन कांग्रेस के अंदर नेशनल फ्रंट, कांग्रेस के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थे CSP, इसके अंदर ही काम करते थे। आपका पश्चिम बंगाल में ऋषि अरविंद का अनुशील एंड समरी, विप्लवी लोग, रेवोल्यूशनरी लोग कांग्रेस के अंदर काम करते थे। इन सभी लोगों ने और स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती और NG रंगा के नेतृत्व का जो किसान संघ था, वो सभी सुभाष चंद्र बोस को समर्थन किया था। कम्युनिस्ट है, सोशलिस्ट है, किसान सभा है, अलग अलग धारा के लोग उसको जब समर्थन कर रहे थे, कोई पॉलिटिकल सिद्धांत ले नहीं पाता था। अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग आइडियोलॉजी है, इसलिए उन्होंने 1940 में महाराष्ट्र की नागपुर में फॉरवर्ड ब्लॉक की पहला अधिवेशन बुलाया। फॉरवर्ड ब्लॉक की पहला अधिवेशन 1940 जून महीने की 19, 20, 21, 22 4 दिन नागपुर की चिटनिस पार्क में सम्मेलन बुला करके वहां पर फॉरवर्ड ब्लॉक को अलग पार्टी हिसाब से उन्होंने घोषणा किया। फॉरवर्ड ब्लॉक विल बी ए सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी एंड दिस पार्टी एम करता है हिंदुस्तान में समाजवाद लाना है। उन्होंने ये बात कहा, हम इसलिए बात कहना चाहते हैं, वामपंथी नेता लोग के मंच पर है। उन्होंने ये बात कहा था, इंडिया मस्ट गो फॉर इंडियन सोशलिज्म, इंडिया शुड गो फॉर इंडियन सोशलिज्म। द मीन्स ऑफ सोशलिज्म नेदर कैन बी एक्सपोर्टेड नॉर इम्पोर्टेड। सोशलिज्म समाजवाद का जो तरीका है, आंदोलन है, वो आंदोलन और उसका जो वेस है, मीन्स है, उपाधियां है, वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे, दूसरे देश से हम लोग इंपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा ईच कंट्री शुड अडॉप्ट देयर ओन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म अकॉर्डिंग टू देयर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सर्कमस्टेंसेस एंड रिक्वायरमेंट्स इन ऑर्डर टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। वेरी क्लियर था। उस समय जो समाजवाद की आंदोलन में जो लोग थे, अनफॉर्चुनेटली उनको समर्थन नहीं दिया, समर्थन किया ही नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने इस बात को जो सामने रखा, अपना अपना देश की परिस्थिति के अनुसार, अपना अपना देश की जनता की इच्छा के अनुसार समाजवाद लाना है। ये समाजवाद दूसरा देश का अनुकरण भी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इंडिया शुड गो फॉर इंडियन सोशलिज्म। उस समय उसको इन लोगों ने, बाकी लोगों ने समर्थन नहीं दिया। फिर सुभाष चंद्र बोस को भी ज्यादा टाइम नहीं मिला। इट वॉज 1940 जून। उन्होंने जब लोग घोषणा दे दिया, घोषणा करने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक के ऊपर पाबंदी लगाया, फॉरवर्ड ब्लॉक बैन किया था। सुभाष चंद्र बोस को अरेस्ट किया, सभी नेता लोगों को अरेस्ट करके जेल के अंदर रख दिया। जून, जुलाई, अगस्त महीना से वो जेल में था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीना हिंदुस्तान के हर जेल में लेके घूमा सुभाष चंद्र बोस को। कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल से लेके गया, मध्य प्रदेश की जबलपुर की जेल, जबलपुर की जेल से सियोनी जेल लेके गया, सियोनी जेल से अंडमान लेके गया, अंडमान से फिर कलकत्ता ले आया, कलकत्ता ले आने के बाद अपना घर में जा करके घर में नहीं कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया। इट वाज हैपन इन 1940 अक्टूबर। जून में पार्टी की घोषणा, अगस्त में अरेस्ट कर रहे, अक्टूबर में घरबंदी कर दिया। नवंबर, दिसंबर, जनवरी 16 तारीख अपना घर से वो निकल पड़े। 1941 16 जनवरी घर से निकल पड़े, निकल के चले गए काबुल, अफगानिस्तान से चले गए जर्मनी। वो जो यात्रा अलग यात्रा है, टाइम बहुत नहीं है, लेकिन वो चले गए। मेरा कहने के मतलब है, वहां से जाकर के बिना हाथ से, ना पासपोर्ट है, ना पैसा है, कुछ भी नहीं, एक आदमी काली हाथ से हिंदुस्तान से चलकर एक फौजी तैयार किया। 50,000 लोगों की सबसे बड़ा फौजी, इंडियन नेशनल आर्मी INA, आजाद हिंद फौज तैयार किया। कुछ लोगों को इकट्ठा करके हथियार हाथ में देने से उसको आतंकवादी कहते हैं, टेररिस्ट है, और ये उसको मानेगा नहीं, तो इसलिए उसको मान्यता देने के लिए उन्होंने अपना एक गवर्नमेंट बनाया, गवर्नमेंट की आर्मी बनाया इसको, अपना गवर्नमेंट आजाद हिंद सरकार। 1943 21 October in Singapore, Subhash Chandra Bose announced a provisional government for free India। आजाद हिंद सरकार की घोषणा की। एक सरकार घोषणा किया, इसका मतलब ये नहीं है एक क्लब का घोषणा किया है। सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट की पोर्टफोलियो मिनिस्टर बनाए, अलग अलग मंत्री,
करेंसी बनाया, अपना नेशनल बैंक बनाया, अपना करेंसी को 9 देश ने अपना गवर्नमेंट को मान्यता दिया था। सुभाष चंद्र बोस की सरकार को 9 countries recognized the government established by सुभाष चंद्र बोस। अपना करेंसी देने से, सुभाष चंद्र बोस की सरकार की करेंसी देने से मलेशिया का करेंसी रिंगिट मिलते थे। सुभाष चंद्र बोस की गवर्नमेंट की करेंसी देने से थाईलैंड की करेंसी बाथ मिलते थे। सुभाष चंद्र बोस की सरकार की करेंसी देने से सिंगापुर डॉलर मिलते थे। सब 9 देश का करेंसी अपना पैसा से मिल सकते थे। इतना बड़ा सरकार बनाया, तो ये यात्रा अलग यात्रा थी। लेकिन उन्होंने जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो सामने रखा था, that each country should go for its own form of socialism, ज्यादा टाइम हम नहीं ले रहे हैं। आज दुनिया में जो भी देश समाजवाद की बात कर रहे हैं, समाजवाद की रास्ता पर जा रहे, बोल रहे, कर रहे, आप देख लेना सभी इसी रास्ता पर है, सभी उसी रास्ता पर है। सबसे पहले चाइना क्या कर रहे? चाइनीज का नया पॉलिसी क्या है? 1979 में जब कॉमरेड डेंग जियाओपिंग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हुआ, उस समय से चाइना का पॉलिसी बदल गया। चाइना क्या बोल रहे? चाइनीज सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। सुभाष चंद्र बोस ने कहा इंडियन सोशलिज्म इन इंडियन वे अंडर इंडियन कंडीशंस। वेरी क्लियर। सुभाष चंद्र बोस 39 में कहा, 31 में शुरुआत की है। चाइना अडॉप्ट करने में 79 तक वेट करना पड़ा। चाइना अडॉप्ट करने के बाद वियतनाम, हो ची मिन की वियतनाम दुनिया की सभी साम्राज्यवाद ताकत को हराया हुआ एकमात्र देश है वियतनाम। वो वियतनाम की हो ची मिन की देश वो भी अपनाना शुरू कर दिया दोई मोई, वियतनामी भाषा में वियतनाम स्टाइल ऑफ सोशलिज्म। वियतनाम में भी वही है। सुभाष चंद्र बोस 39 में कहा। कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ग्रेट लीडर किम इल सुंग की कोरिया में सोशलिस्ट रोल है। उसका स्टाइल की नाम है जू शे आइडिया। जू शे आइडिया के मतलब कोरियन स्टाइल ऑफ सोशलिज्म। क्यूबा, फिडेल कैस्ट्रो की क्यूबा। फिडेल कैस्ट्रो अपना प्रेसिडेंट पद का इस्तीफा देकर के अपना भाई राउल कैस्ट्रो को बैठने से पहले लास्ट में किया हुआ क्या कहा है मालूम है? लास्ट में उन्होंने जॉन पॉल पोप को बुलाया था क्यूबा की धरती पर। हवाने में उसको बुलाया, पहले वहां बुलाने के बाद दिखाया समाजवादी विचारधारा में जनता की एस्पिरेशन के साथ ही रहना। इसलिए उन्होंने कहा सोशलिज्म और डाई, एंड वी आर फॉर क्यूबन स्टाइल ऑफ सोशलिज्म। सो ईच कंट्री शुड अडॉप्ट देयर ओन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म की जो नारा उन्होंने सामने रखा था, वही जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उनकी तरीका से प्रचार नहीं कर पाया। तो इसलिए हम ये बात इसलिए करना चाहते थे, एक समाजवादी विचारधारा से नहीं थे पंडित सुरेंद्र रेड्डी जी। उनका पॉलिटिकल स्कूलिंग भी उसी रास्ता पर नहीं था, इतिहास का भी इसी प्रकार का पकड़ भी नहीं था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के ऊपर उसका जो आस्था है, सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा में उसका जो भरोसा है, इस भरोसा के साथ वो काम करते थे। इस भरोसा को सब जगह पर प्रचार करने के लिए उन्होंने काम किया था। लेकिन तेलंगाना, आंध्रा की राजनीति में इस प्रकार के प्रेशर, इस प्रकार के राजनीतिक दबाव है, उससे उभर के आने में भी बहुत सारी दिक्कत को उसको सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने कोशिश किया, अपना स्टेट में कमेटी का एक व्यवस्था किया। कमेटी करने के बाद एक सम्मेलन करने का भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी अपना मुझ पर ले लिया। फॉरवर्ड ब्लॉक का पार्टी कांग्रेस की मतलब है 22 राज्यों की प्रतिनिधि लोग आना, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक 22 राज्यों की लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, मलयालम, तमिल, कन्नड़, बंगाली, उड़िया, पख्तून, उर्दू, हिंदी, भोजपुरी, सब बोलने वाले लोग, अलग अलग खाना, सभी लोग यहाँ आए हैं। हम वामपंथी पार्टियां की सम्मेलन में अकोमोडेशन वगैरह भी एक नॉमिनल अकोमोडेशन, एक तरीका का फूड वगैरह करते थे। लेकिन यहाँ पर एक टीम के साथ सुरेंद्र रेड्डी जी, जोजी रेड्डी जी, तेजदीप, प्रसाद जी, जावेद जी, सब मिलकर के, रामलू, राजू सब बैठे हुए हैं यहाँ पर, सभी मिलकर के अलग अलग फूड की व्यवस्था की। नॉर्थ इंडियन लोगों के लिए चपाती, दाल, ये सब्जी वगैरह किया। साउथ इंडिया लोगों के लिए इडली, उपमा, डोसा की व्यवस्था किया। जो लोग मछली खाते हैं उनके लिए मछली की व्यवस्था किया। जो अलग अलग खाने की व्यवस्था,
और रहने के लिए भी कोई धर्मशाला और डॉर्मेटरी नहीं, सभी डेलीगेट्स को रहने के लिए अच्छा होटल की व्यवस्था की। जो बाहर से आए हुए हमारा आसाम की, त्रिपुरा की, मणिपुर के साथी लोग आकर के देख रहे थे, तेलंगाना माफी एक राज्य में हम लोग इसी प्रकार की व्यवस्था हुआ। इसी प्रकार की व्यवस्था करने के लिए हमारा पार्टी इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं है, इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग संगठन नहीं है, ढांचा नहीं था, संपत्ति नहीं था, फिर भी ये लोग ने मैनेज किया। अलग अलग तरीका से इन लोगों ने मैनेज कर लिया। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेट है, सम्मेलन की शुरुआत करने के लिए हम सभी नेता लोग हर अलग जगह से यहाँ आए हैं। आने का नेक्स्ट डे हमारा फ्लैग होस्टिंग होगा, रैली होगा, शुरू होगा। उसके पहला दिन सुरेंद्र रेड्डी जी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, सम्मेलन में रह नहीं पाए। तो उन्होंने उसका पहले आपका नवंबर महीना में 2022 नवंबर महीना में जब हमारा TUCC ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर की राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में हो रहे थे, उसी सम्मेलन के लिए सुरेंद्र रेड्डी जी दिल्ली आए थे। दिल्ली आने के समय उन्होंने हमको कहा, कॉमरेड हमको जाना है गुड़गांव। क्या हुआ? गुड़गांव में वेदांता हॉस्पिटल है, वहां पर हमको एक टेस्टिंग में जाना है। मेरा घर में इसी प्रकार का एक हादसा है, मेरा एक भाई मर गया है, पिताजी का भी देहांत इसी बीमारी से हुआ है, इसलिए हमारा भी डाउट है, इसलिए हमको थोड़ा वेदांता हॉस्पिटल जाना है गुड़गांव में। तो दिल्ली में सम्मेलन के बीच में से वो निकल गए। आई रिमेंबर स्टिल इट वाज नवंबर 10, 2022। वहाँ से वो चलेगी। चले जाने के बाद आकर के बोला, वो करीब 10 दिन थे उस समय, करीब 5-6 घंटे के बाद उन्होंने वापस आके बोला रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आने के लिए भी 15-20 दिन लगेगा, बिकॉज रिजल्ट विल गो टू अमेरिका। वहाँ से इसी प्रकार की टेस्टिंग के बाद ही हमको पता चलेगा। आफ्टर 20 days he telephoned me and told there is a problem, I have to replace one of my kidneys। वो किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ा। तो वो किडनी ट्रांसप्लांट करने के समय हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, हमारा सम्मेलन के बीच में। यहाँ पर सम्मेलन चल रहे, इसी सुंदरैया हॉल में हमारा सम्मेलन चल रहे, जो सम्मेलन के आयोजन किया हुआ नेता हॉस्पिटल में भर्ती है। सोचिए हम लोगों का भी दिमाग क्या काम करेंगे, ना भाषा बोलने का, ना ये व्यवस्था। बाकी सभी लोगों ने उसको अपना जिम्मेदारी बांटा, जिम्मेदारी के साथ हम लोग काम करके सम्मेलन हम लोग सफल करके हम लोग निकल गए। लेकिन वो हॉस्पिटल में भर्ती था, हम रोज शाम को जाते थे, जाकर के देखे आए हैं, किडनी ट्रांसप्लांट किया, फिर वो चल पड़ी थी, चलते थे। अचानक फिर करीब 6 महीने पहले फिर हमको एक बार सेंट्रल कमेटी बैठक के लिए वो दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद कहा फिर हमारा ये जो एक किडनी जो है उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम दिखाई दे रहे, आई हैव टू गो फॉर डिटेल्ड चेकअप। तो फिर वापस आया, फिर चेकअप किया। इस बीच में उन्होंने जो काम किया है, कितने इलेक्शन को उसको सामना करना पड़ा, विधानसभा चुनाव, पार्लियामेंट की चुनाव, लोकल बॉडी इलेक्शन, सबको सामना करना पड़ा। जो लोग फॉरवर्ड ब्लॉक में आना चाहते थे, जो लोग फॉरवर्ड ब्लॉक की सिंबल से लड़ना चाहते थे, जो लोग फॉरवर्ड ब्लॉक के परिवार के साथ जोड़ना चाहते थे, सभी लोगों को उन्होंने अकोमोडेट करने की कोशिश किया। लेकिन स्ट्रक्चर ठीक तरीका से नहीं बना पाया, करने का उसका शारीरिक जो अवस्था उसको मजबूर नहीं कर पाया। इसके वजह से जो लोग आए हैं उसको पकड़ के रखने का ढांचा तैयार नहीं कर पाया। वो एक बड़ी किस्मती है, वी हैव टू एडमिट दैट फैक्ट। बट द पीपल आर स्टिल, जो लोग फॉरवर्ड ब्लॉक को चाहते हैं, जो लोग नेताजी को मानते हैं, जो लोग फॉरवर्ड ब्लॉक की जो इतिहास को मानते हैं, ये लोग आना चाहते हैं। जो आपको एक बर्तन में आप जो अकोमोडेट करने के लिए बर्तन भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नहीं तो उसी के अंदर आने वाले पानी नीचे से गिर जाएगा। बर्तन की जो प्रॉब्लम से हमारे जो लोगों को पकड़ के हम रख नहीं पा रहे। इसका मतलब ये नहीं है जो एफर्ट सुरेंद्र रेड्डी जी ने लिया था वो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। उन्होंने जो प्रयास किया है फॉरवर्ड ब्लॉक को प्रचार करने के लिए हम कभी भूल नहीं पाएंगे। उन्होंने जो तकलीफ उठाया है इस तेलंगाना में फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम हर जगह पहुंचाने के लिए हम कभी भूल नहीं पाएंगे। उन्होंने हर जगह जाकर के फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम लिया है, वो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। इसके वजह से उसको हम पार्टी की सेंट्रल सेक्रेटरीट में ले गए, यहाँ की जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दिया। उनको 2 बार हम चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की इन्विटेशन के साथ हम 2 बार उसको चाइना भेजा। वहाँ का कम्युनिज्म, वहाँ का मार्क्सिज्म, वहाँ का सोशलिस्ट जो प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस है, वो सीखने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रतिनिधि दल
जो चाइना जा रहे थे, हर साल 2 साल में हम लोग जाते आते हैं, हम लोग को बुलाते हैं, अलग अलग देश बुलाते हैं, चाइना, वियतनाम, नेपाल सब बुलाते हैं, हम लोग जाते थे। लेकिन उनको हम 2 बार चाइना में डेलीगेशन के साथ चाइना में भी भेजा था। इतना सब तकलीफ के साथ भी यहाँ पर भी इंटरनल प्रेशर, इंटरनल दबाव, इंटरनल पॉलिटिकल कंबल्शंस, उसके साथ भी विदेश पॉलिटिक्स भी सीखने की उन्होंने कोशिश किया और हमारा पार्टी की प्रचार प्रसार करने के लिए भी उन्होंने कोशिश की। तो लास्ट में हमने इस खबर को उन्होंने दिल्ली आकर के बोला। हम लोगों ने लास्ट अप्रैल महीने में, इस साल की अप्रैल महीना में दिल्ली में एक पार्लियामेंट मार्च किया था, मार्च टू पार्लियामेंट, संसद चलो। लोगों को हम हर स्टेट से लोग ले करके हजारों लोगों की भीड़ हम दिल्ली की सरजमीन पर हम लोगों ने किया था। उसका नेतृत्व में भी सुरेंद्र रेड्डी जी एक्टिवली, वहां पर भी उन्होंने भाषण भी दिया। मुझे लगता है उनका लास्ट स्पीच, दिल्ली की धरती पर उनका लास्ट स्पीच वही पार्लियामेंट मार्च में था। वहां पर भाषण देने के बाद वापस आया, आने के बाद 1 महीने के अंदर हमको फोन करके बताया इसी प्रकार की चक्कर है हमारे लिए। तो मैंने इस खबर सुनने के बाद मैं आया हैदराबाद में। हैदराबाद आकर के ज्योति रेड्डी जी के साथ हम चले गए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाकर के उससे मिला, बातचीत किया, डॉक्टर से मिला, उनका फैमिली मेंबर लोगों से मैंने बातचीत किया। तो पता चला ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा। उनका मदर इन लॉ वाज रेडी टू डोनेट 1 more किडनी। तो सभी कुछ रेडी हो गया। एक काउंसलिंग चल रही थे, फैमिली मेंबर लोगों के साथ काउंसलिंग चल रही थी। हम भी बैठे थे, आधा घंटा में और 2 दिन जी उसके साथ बैठा। हम वापस आया, प्रसाद जी से मिला, बातचीत करने के बाद ही हम वापस चले गए थे। तो उसके बाद उनको कहा 15 दिन के अंदर हमारा एक किडनी भी ट्रांसप्लांट हो जाएगा, ये बात हमको कहा था। 15 दिन के बाद भी कोई खबर नहीं है। मैं हमारा कॉमरेड लोगों से बातचीत करते रहा। फाइनली पता चला वो ट्रांसप्लांट नहीं कर पाएंगे बिकॉज सम अदर डिसीज हैज बीन डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, सम अदर एलिमेंट हैज बीन डेवलप्ड, ये पीरियड में हो गया। तो एक आदमी का जो शारीरिक अवस्था हम लोग को मालूम है, कैसे हम लोग रोलवाह करते हैं। अगर किसी प्रकार की अगर बीमारी हो गया तो मेंटली अगर हम लोग अगर ये हो गया, वीक हो गया, वेरी डिफिकल्ट टू कैरी फॉरवर्ड अवर मिशन। सो उनका भी यही चक्कर हो गया। हम आकर के उसके मिलके फिर चले गए। बाद में हमको पता चला वो हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज किया। हमारे सभी साथियों से हम बार बार बात करते रहे, आप लोग जाना है, उससे मिलना है। फाइनली ही लेफ्ट ऑन 17 नवंबर। ये एक बहुत बड़ा नुकसान हमारे लिए हुआ, फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए हुआ और वामपंथी आंदोलन के लिए हुआ। और आने वाले दिन में भी इस तेलंगाना की वामपंथी आंदोलन और नौजवानों की जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर आस्था रखने वाले लोग कभी भी ये सुरेंद्र रेड्डी को नहीं भूल पाएंगे। उनका जो अधूरी काम है, उन्होंने जो ऑफ करके गया हुआ काम है, उसको पूरा करने का जिम्मेदारी हमको लेना पड़ेगा। यही उनका सबसे अच्छा, उनका भावपूर्ण श्रद्धांजलि हो सकती है। उनका जो अधूरा काम है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पार्टी को एक वेल एस्टैब्लिश्ड, एक डिसिप्लिन, एक स्ट्रक्चर के साथ एक पार्टी खड़ा करके सुभाष चंद्र बोस की जो लेगेसी है, उस लेगेसी के साथ फॉरवर्ड ब्लॉक को मजबूत करना, उसके साथ प्रगतिशील वामपंथी डेमोक्रेटिक जो आंदोलन है उसको डेवलप करने के लिए भी हम लोगों का योगदान अगर रहेगा, वही होगा बंदा सुरेंद्र रेड्डी जी के लिए हम लोगों का सबसे बढ़िया श्रद्धांजलि। मैं इतना ही कहकर हमारा बंदा सुरेंद्र रेड्डी जी का जो आत्मा है वो हमारे साथ है। मैं कल रात 2 बजे यहाँ पर 2:30 बजे यहाँ आने के बाद में सोच रहे थे, आई एम स्टेइंग दिस होटल फर्स्ट टाइम विदाउट सुरेंद्र रेड्डी जी। I stayed in this hotel. Whenever I come to Hyderabad, I stay in this hotel. It is a hotel where I am staying, Hotel Tourist Plaza. Where last time also, नहीं जानते हैं, हम उसी होटल में वही हमारे साथ मिलते थे। उसके पहले बाद में हम उसके घर में जाकर के बंजारा हिल में भी मिलते थे, लेकिन एक साथ हम लोग कई यात्रा किए हैं, कई जगह गया है। और संगठन के अंदर भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डेवलप होता थे, हमको उन्हें एडवाइस करते थे, कॉमरेड ऐसे करना है, कॉमरेड ऐसे नहीं करना है, ये हमको बोलने का अधिकार भी थे। इसलिए मैं शुरू में जो कहा था, ही वॉज मोर देन ए फ्रेंड देन ए कॉमरेड। वो मेरे लिए बहुत अच्छा दोस्त भी थे, मेरा भाई भी थे। एक टिपिकल कॉमरेड से अलावा हम अलग से उससे बातचीत भी करते थे। उनका जो निधन है सिर्फ फॉरवर्ड ब्लॉक का और वामपंथी आंदोलन का भी नुकसान नहीं है, मेरे लिए भी एक पर्सनल नुकसान है। उनका आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। हम सभी लोग कभी भी सुरेंद्र रेड्डी को भूलेगा नहीं,
भूल नहीं पाएंगे। इतना ही कहकर उनको पार्टी की केंद्रीय कमेटी की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि घोषित करता हूँ। सबको धन्यवाद। जय हिंद। ముందుగా కామ్రేడ్ బండ సురేందర్ రెడ్డి గారికి వారి అకాల మరణానికి సంతాపం ప్రకటిస్తూ వారి కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతిని సిపిఐఎం మెడిషన్ రాష్ట్ర కమిటీ పక్షాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. కామ్రేడ్ సురేందర్ రెడ్డి గారికి విప్లవ జోహార్లు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. వాస్తవానికి కామ్రేడ్ సురేందర్ రెడ్డి గారితో నాకు ఉన్నటువంటి పరిచయం చాలా తక్కువ, కానీ ఆయన మరణానికి ముందు స్వయంగా కలిసే ఒక నెల రోజుల ముందు కామ్రేడ్ అంటే వీరన్న కామ్రేడ్ సహకారంతో ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి తెలిసి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారు. మంచంలో లేవలేని స్థితిలో ఉన్నాడు. తీవ్రమైనటువంటి అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ నేను వెళ్ళగానే ఆయన కళ్ళల్లో ఒక ఆనందం కనిపించింది. కామ్రేడ్స్ వచ్చారు అని సంతోషపడుతూ టీ తెప్పించారు వాళ్ళ ఆవిడ గారితో. క్రమంగా మాట్లాడేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ చలాక్గా మాట్లాడగలిగారు. ముందు తనలో ఒక బాధ, ఒక రకమైనటువంటి ఆందోళన ఉన్నప్పటికీ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రస్తుత పరిస్థితుల మీద ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఒకవైపు భారతదేశంలో వామపక్షాలు బలహీనపడుతున్నటువంటి క్రమంలో భారతదేశంలో ఫాసిజం ఫాసిస్ట్ శక్తులు బలపడుతున్నటువంటి పరిస్థితిలో ఏం చేయాలి, అసలు దేశానికి దిశ నిర్దేశం మార్గనిర్దేశం చేయాల్సినటువంటి వామపక్షాలు ఈరోజు ఒక రకమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నాయి. దాని నుంచి బయటపడడం ఎట్లా అనేది ఆయన బాగా ఆందోళన గురయ్యాడు. తాపత్రయం కొంత ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయ్యారు. చాలా కాలంగా మేము వామపక్ష ఉద్యమంలో ఉన్నాం, కానీ తెలంగాణలో కూడా మేము ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయాలు మేము అందించలేకపోతా ఉన్నాం. ఎన్నికలు వస్తే సీట్ల కోసం, ఇతర అవసరాల కోసం అవి తిరగడమే తప్పుతాం. ఒక వామపక్ష ప్రధాన స్రవంతిని రాష్ట్రంలో ప్రత్యామ్నాయంగా చూపించడంలో మనం ఫెయిల్ అవుతున్నాం అనేది ఆయన బాధపడుతూ చెప్పాడు. వాస్తవం ఆయన మాటల్లో కూడా వామపక్షాల పరిస్థితి ఏ స్థాయిలో ఉందా అనేది కూడా ఒకవైపు ఈ భారతదేశ ప్రజల భవిష్యత్తు పట్ల ఆందోళన వెలుగుస్తూనే కమ్యూనిస్టు ఉద్యమం మీద ఒక అపారమైనటువంటి నమ్మకం విశ్వాసంతో పనిచేస్తూనే మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అనే దాని మీద వాస్తవానికి ఒక సుదీర్ఘకాలంలో కొనసాగేటువంటి వాళ్ళు చివరిలో ఒక మంచాన పెట్టినప్పుడు కలిగేటువంటి బాధ, పెయిన్, నొప్పి చాలా మందికి అర్థం కాదు. అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో మనం మన పేరెంట్స్ కూడా గుర్తుకొచ్చి బాధపడతాం. కమ్యూనిస్టులుగా మంచి చెడు ఒక రంగాన్ని ఎంచుకున్నప్పుడు మనం ఒక నాయకత్వంలో ఒక స్థాయికి ఎదిగిన తర్వాత మంచి చెడు అవకాశాలు మనల్ని ఒక స్థాయిలో నిలబెట్టిన తర్వాత కూడా మనం ఏం చేశాము, ఏం చేయలేకపోయాము అనేది ఒక స్వీయ విమర్శ, ఆత్మ పరిశీలన ఎంతో అవసరం అనేది వాళ్ళు చూస్తారు. అంటే మనం నడవడికలో మన పయనంలో ఉన్నటువంటి లోపాలను కూడా గుర్తు చేశారు. ఈ తరం ఎందుకు మన వైపు చూడట్లేదు, అసలు మనకి ఎక్కడ లోపం జరుగుతూ ఉందనేది కూడా ప్రశ్న అనిపించింది. ఎన్నికల ఎత్తుగడలు సహజమే, కానీ ఉద్యోగ పరంగా మనం ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతున్నాం అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా ఆయన లేవనెత్తడం, అలాగే తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కూడా ఇప్పుడున్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఆయన గుర్తు చేశారు. నాకు ఆరోగ్యంగా కోరుకుంటే నేను మీతో కలిసి పనిచేస్తాను, వామపక్ష ఉద్యమాన్ని ఇకపై జరిగింది వేరు, ఇప్పుడు జరగబోయేది వేరు అనేది చెప్పుకొచ్చాడు. అంటే నాకు అనిపించింది వాస్తవానికి ఆయన అనుభవించినటువంటి జీవితం నేపథ్యం ప్రస్తుతం ఆయన అట్లా మాట్లాడేలా చేశాయేమో అనిపించింది. నేను సార్ ఖచ్చితంగా కలిసి పనిచేద్దామండి. మేము లిబరేషన్గా చాలా పరిమితంగా ఉన్నప్పటికీ ఖచ్చితంగా ఈ తెలంగాణలో ఒక వామపక్ష ప్రత్యామ్నాయాన్ని ప్రజల ముందు ఉంచడంలో
మనమంతా చొరవ చూపాల్సిన అవసరం ఉందనేది కూడా మేము చర్చించుకోవడం జరిగింది. కానీ కొద్ది కాలంలోనే అది జరిగిన 1 నెల 20 రోజులు గడప ముందుకే ఆయన కాలంలో నిజంగా నన్ను దిగ్మతికి గురి చేశాను. మొన్ననే కలిసి వచ్చాను కదా, మంచిగా చాలా ఉత్సాహంగా మాట్లాడాడు. చనిపోతాడనేది అనుకోలేదు. ఆయన మాటలు వింటుంటే కొంత ఏంటంటే అచేతన స్థితిలో ఉన్నటువంటి దాన్ని ఒక ఉత్సాహంగా ముందుకు ఎట్లా నడిపించాలో అంత ఆ రకంగా ఆయన మాటలు ఆ రోజు నేను విన్నాను. అంటే వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడేది చాలా తక్కువ, అంటే ఆ పర్సనల్గా మేము మాట్లాడుకునేది తక్కువ. కానీ ఆ రోజు ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. వామపక్ష కార్యక్రమాలు అరుదుగా కార్యక్రమాలు కలుస్తూ ఉంటాం, పోతూ ఉంటాం. కానీ మానసికంగా ఒకరి అభిప్రాయాలను పంచుకోవడంలో కొద్దిగా దగ్గరగా ఒక సొంత తమ్ముడిగా కొంత సోదరుడిగా ట్రీట్ చేస్తూ మాట్లాడడం. యువత ఇలాంటి యువత కూడా ఈ రోజు రాజకీయాల్లోకి రావాలని, అటువంటి నాయకత్వానికి మనం సపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన చాలా సందర్భంలో చాలా క్రిటికల్గా మాట్లాడినటువంటి పరిస్థితి. సున్నితమైనటువంటి అంశాలు ఉన్నప్పటికీ ఒక వామపక్ష ఉద్యమం తెలంగాణలో, అట్లాగే మన బీజేపీ ప్రమాదాన్ని కూడా గుర్తు చేశారు. తెలంగాణలో 8 ఎంపీలు గెలవడం ఏంటి, మనం ఎక్కడ ఉన్నాం, వాళ్ళకు 100 ఏళ్ళ చరిత్ర ఉంది, మనకు 100 ఏళ్ళ చరిత్ర ఉంది కమ్యూనిస్టులుగా. మనం దీని నుంచి బయటపడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అనేది కూడా ఆయన మాట్లాడడం జరిగింది. భవిష్యత్తులో కలిసి పనిచేద్దాం అనేది ఆకాంక్ష మేము విరమించుకున్నప్పటికీ కలిసి పనిచేసేటువంటి క్రమంలో ఒక సుదీర్ఘకాలంగా ఒక స్థాయిలో పనిచేసి ఒక మార్గనిర్దేశంగా నిలిచినటువంటి కామ్రేడ్ బండ సురేందర్ రెడ్డి గారికి మరోసారి ఇంట్లో నివాళులు తెలియజేస్తూ ఈ నెల 17వ తారీఖున బండా సురేందర్ రెడ్డి గారు మరణించిన విషయం తెలిసింది. తర్వాత ఈ సంతాప సభకు బ్రహ్మాన్ని పిలవగానే నేను రావడం జరిగింది. ముఖ్యంగా బండా సురేందర్ రెడ్డి గారితో నాకున్న అనుబంధం కానీ పరిచయం కానీ మాట్లాడుకున్న సందర్భాలు కూడా చాలా తక్కువ. 1-2 సందర్భాలలో సెకండ్ ఇచ్చుకోవడం, రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలలో కలిసిన సందర్భం అయితే ఉన్నది. ఆ సందర్భాలలోనే అతను చూడడం జరిగింది. కరీంనగర్ వాసి, కరీంనగర్నే పుట్టి పెరిగి మరి ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ పార్టీలో మరి రాష్ట్ర స్థాయిలో ఆయన పనిచేస్తూ చివరి వరకు సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వెస్లీ గారిని వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. చివరి వరకు ఫార్వర్డ్ బ్లాక్లో ఉండి ఆయన కోసం ఊపిరి వరకు ఆయన నమ్ముకున్నటువంటి ఆశయం లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో సోషలిజం, కమ్యూనిస్టు భావజాలం కలిగినటువంటి సురేందర్ రెడ్డిని కోల్పోవడం అనేది మనందరికీ నష్టదాయకం. మరీ ముఖ్యంగా ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులలో ఒక పక్కన బీజేపీ మరి గత 10 ఏళ్లుగా అది కొనసాగిస్తున్నటువంటి ప్రజా వ్యతిరేక, కార్మిక వ్యతిరేక, రైతు వ్యతిరేక విధానాలు, ఇంకో పక్కన అణచివేత, దేశంలో దోపిడీ, పీడన, అణచివేత కొనసాగుతున్నటువంటి ఫ్యాసిస్టు పరిస్థితులలో బీజేపీ తరుముకొస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూసినప్పుడు ఈ భావజాలం కలిగినటువంటి చిన్నవారు కానీ పెద్దవారు కానీ ఏ కారణంగా చనిపోయినా కూడా అది విప్లవోద్యమాలకు, ముఖ్యంగా కమ్యూనిస్టు ఉద్యమాలకు కూడా ఇది తీవ్రమైనటువంటి నష్టదాయకం. కానీ బండా సురేందర్ రెడ్డి గారికి మా పార్టీ సిపిఎంఎల్ పార్టీ తరఫున అతనికి సంతాపాన్ని, కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సంతాపాన్ని, సానుభూతిని తెలియజేస్తూ ఆ కామ్రేడ్కు విప్లవోత్సవాలు అర్పిస్తూ ముగిస్తుంది. 17వ తేదీ నవంబర్ 17వ తేదీ మరణించడం అనేటువంటిది అందరినీ విచారగ్రస్తులను చేసింది. ఆయన కూడా కరీంనగర్ ఉద్యమం వచ్చి, నేను కూడా కరీంనగర్ జిల్లాకు వాడిని. వ్యక్తిగతంగా
పరిచయాల కన్నా లెఫ్ట్ పార్టీల సమావేశాల సందర్భంగా కలుస్తుండేటువంటి వాళ్ళు. సరే, కరీంనగర్ జిల్లా ఉద్యమం యొక్క ప్రాచుర్యం మీద ఆధారపడి చాలా గౌరవంగా ఉండే పరిస్థితి కూడా ఉన్నది, సాన్నిహిత్యంగా ఉంది. వ్యక్తిగతంగా ఆయన మా తమ్ముడికి మిత్రుడుగా ఉన్నాడు. అంటే మరణం అనేటువంటిది ఊహించలేదు. మధ్యన పార్టీ టు పార్టీ సంబంధాలు కానీ ఈ లెఫ్ట్ పార్టీ ఉద్యమాల్లో కూడా ఆయన ఈ మధ్యకాలంలో రెగ్యులర్ రావడం లేదు. అందువల్ల కొద్ది గ్యాప్ కూడా ఉన్నది. ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ పాత్ర అనేటువంటిది దేవరాజన్ గారు చెప్పారు. సుభాష్ చంద్రబోస్ గారి పాత్ర గురించి చెప్పారు. ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ కన్నా సుభాష్ చంద్రబోస్ గారి పాత్ర అనేటువంటిది భారత స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో ఆయన పాత్ర అనేటువంటిది గొప్ప పాత్ర. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత వచ్చినటువంటి మిత్ర కూటములు, యుద్ధ వ్యతిరేకమైనటువంటి ఏ మిత్ర కూటములు ఏర్పడ్డాయో దానివల్ల భారత స్వాతంత్ర పోరాటం సాధనలో ఈ దేశంలో ఒక రాజకీయ పోలరైజేషన్ ఏర్పడదు. దానిలో భాగంగానే అతని మీద కొంత వివాదాస్పదమైనటువంటి చర్చ ఆనాడు కమ్యూనిస్టు సిద్ధాంతాన్ని సోవియట్ రష్యా ఆలోచన కోణము నుంచి చర్చ జరిగి ఉంటుంది. స్వాతంత్ర ఉద్యమం సంబంధించినటువంటి సందర్భంలో కూడా, భారత స్వాతంత్ర పోరాట సందర్భంలో కూడా తర్వాత దాన్ని సమీక్షిస్తే అస్తిత్వ ఉద్యమాల కోణము నుంచి చూసినప్పుడు అంబేద్కర్ని కానీ, జాతీయ ఉద్యమంలో సుభాష్ చంద్రబోస్ గారిని కానీ ఇద్దరు కూడా కొంత వివాదాస్పదంగానే భారత స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో ఆనాడు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చర్చించారు. ఎక్స్ట్రీమ్ డిస్కషన్ అనేది జరిగింది. అందువల్ల కొంత గ్యాప్ ఏర్పడినటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉన్నది. అట్లనే మనం సుభాష్ చంద్రబోస్ గారి కోణం అనేటువంటిది ఆయన ఈ మిత్రకూటమి యాంగిల్లో చూసినప్పుడు ఆయన జపాన్, జర్మనీతో కలిసి ఒక యునైటెడ్ ఫ్రంట్ లోకి వెళ్ళాడు కాబట్టి ఆ యాంగిల్ నుంచి చూడకుండా అతను భారత స్వాతంత్ర పోరాటంలో చేసినటువంటి కంట్రిబ్యూషన్స్ నుంచే ఒక దేశభక్తుడుగానే భావించాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఎందుకంటే అంబేద్కర్ సమస్యను ఎదుర్కొన్నాడు, సుభాష్ చంద్రబోస్ సమస్యలను ఎదుర్కొన్నాడు. ఈ రెండు కూడా సుదీర్ఘ కాలం తర్వాత, ఒక 100 సంవత్సరాలు, ఒక 70-80 సంవత్సరాల తర్వాత మనం చూస్తే ఇది ఎంత తప్పిదం జరిగింది అనేటువంటిది మనం ఆలోచించాల్సినటువంటి విషయం. ఇకపోతే భారత స్వాతంత్ర పోరాటానికి సంబంధించినటువంటి విషయానికి వచ్చే వరకు గాంధీజీ అహింసా సిద్ధాంతం ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిందని చెప్పబడుతున్నటువంటి గాంధీజీ అహింసా సిద్ధాంతం స్వాతంత్రం. కానీ ఆనాడే సాయుధ పోరాటం అనేటువంటి రాజకీయ వైఖరిని తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళలో అల్లూరి సీతారామరాజు కానీ, భగత్ సింగ్ కానీ, దాంతో పాటు సుభాష్ చంద్రబోస్ కానీ వీళ్ళంతా కూడా సాయుధ పోరాటం ద్వారానే బ్రిటిష్ పాలకులను ఈ దేశం నుంచి తరిమగలం అనేటువంటి ఒక రాజకీయ వైఖరి, ఒక కాన్ఫిడెంటెడ్ వైఖరి అనేటువంటిది మనం పాజిటివ్ గా చూసేటువంటి అంశం. ఎందుకంటే గాంధీజీ అహింసా సిద్ధాంతం ఇలా దేశంలో 79 సంవత్సరాల స్వాతంత్రం, దోపిడీ వ్యవస్థలో ఎవరు అధికారంలో ఉన్నారు? ఇలా భూస్వాములు, పెట్టుబడిదారులు, సామ్రాజ్యవాదుల యొక్క
రాజకీయ పార్టీల యొక్క దోపిడీ శ్రమశక్తిని కొల్లగొట్టడం కార్మిక వర్గాన్ని కష్టజీవులను బాధిస్తున్నటువంటి ఈ భాగమంతా కూడా చూసిన తర్వాత ఈ గాంధీజీ అహింసా సిద్ధాంతం ఎవరికి ఉద్ధరించింది, ఈ మధ్య మార్గం, ఈ మందకోటి పోరాటం ఎవరిని ఉద్ధరించింది అనేటువంటిది స్పష్టంగా స్వాతంత్ర పోరాట అనేటువంటి చెప్పబడుతున్నటువంటి స్వాతంత్రమా, ఇది అధికార బదలాయింప అనేటువంటి విషయం స్పష్టంగా ఉన్నది. ఆ అధికార బదలాయింపులో దోపిడీ వర్గాలకు బ్రిటిష్ పాలకులు అధికారం బదలాయించడంతో మనకు వచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఆర్థిక పరాధీనత, రాజకీయంగా ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం దోపిడీ వర్గాలకే వచ్చింది. కష్టజీవులకు రాలేదు, కార్మిక వర్గానికి రాలేదు, పీడిత వర్గాలకు రాలేదు అనేటువంటి విషయం మనకు బోధపడినటువంటి అంశం. అందుకే ఆనాడు సాయుధ పోరాట రాజకీయ అవగాహన అనేటువంటిది ప్రాథమికంగా సరైనటువంటి ఆలోచన అనేటువంటిది అది భగత్ సింగ్ నుంచి కానీ, లేకపోతే అల్లూరి నుంచి కానీ, లేకపోతే మనం చూస్తే సుభాష్ చంద్రబోస్ గారి నుంచి కానీ మనం చూడాలి. తెలంగాణ సాయుధ పోరాట రాజకీయ వైఖరి కూడా అందులో నుంచే చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆనాడు కమ్యూనిస్టులు చేసిన తెలంగాణ సాయుధ పోరాట లైన్ అనేటువంటిది కంటిన్యూ కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉండే, అది కంటిన్యూ కాకపోవడం అనేటువంటిదే గాంధీజీ అహింసా సిద్ధాంతం. ఈ 79 సంవత్సరాల స్వాతంత్రం మనం అనుభవిస్తున్నటువంటి దోపిడీ పీడన అనేటువంటిది ఇవాళ ఉండేది కాదు. సరైనటువంటి సమతా దిశలో ప్రయాణం సాగుతుండే, సమతా దిశలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా కూడా ఒక దాటి మీదకి రావడానికి ఆనాడు రాజకీయమైనటువంటి అవకాశం ఉండే. అందుకే సుభాష్ చంద్రబోస్ చూసేటువంటి వైఖరిలో ఇలా సమత అనే కోణం అనేటువంటిది, సోషలిజం అనేటువంటి కోణం అనేటువంటిది దేవరాజన్ గారు చెప్పారు. సోషలిజం ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి సోషలిజం అనేటువంటిది ఏ రూపంలో ఉన్నది, రకరకాల సోషలిజాల గురించి చెప్పారు. అయితే రకరకాల సోషలిజంలు, అది సోషలిజంలా, అది సోషలిజం పేరు మీద లిబరల్ సిద్ధాంతాల నుంచి నడుస్తున్నటువంటిదా, కార్మిక వర్గం యొక్క శ్రమశక్తి అనుకూలమైనటువంటిదా, పీడిత వర్గాలకు రాజకీయ అధికారం వచ్చిందా అనేటువంటి ఆ వ్యవస్థలన్నింటినీ కూడా సమీక్షిస్తే సామ్రాజ్యవాదంతో వాటి రాజకీయ విధానం ఎట్లా ఉన్నది, కార్మిక వర్గ కోణం ఎంత ఉన్నది, ఇవాళ దోపిడీ వర్గ రాజకీయ ధోరణులు ఆ సోషలిజంలో కూడా డీవియేషన్ ఎట్లా ఉన్నది. అందుకే సోషలిజాలకు తేడా ఉన్నది. నిజమైనటువంటి దోపిడీని రద్దు చేసే సోషలిజం కావాలి, వర్గాలను రద్దు చేసే సోషలిజం కావాలి, కమ్యూనిజం దిక్కు తీసుకువెళ్ళేటువంటి సోషలిజం కావాలి. అలాంటి సోషలిజం ఐడియాలజీ అనేటువంటిది దాన్ని నడుపుతుంది. అందుకే ఐడియాలజికల్ గా ఉండేటువంటి లిబరల్ బూర్జువా సిద్ధాంతాలు అనేటువంటి సోషలిజాన్ని నిలబెట్టలేవు, నడపలేవు. సోషలిజం పేరు మీద లిబరల్ విధానాల నుంచి కూడా ఈ ప్రపంచం మారదు అనేటువంటిదే నాకు అర్థమైనటువంటి విషయం. అందుకే సుభాష్ చంద్రబోస్ ఫైనల్ గా దేశభక్తి యుతమైనటువంటి కామ్రేడ్, సాయుధ పోరాట రాజకీయ అవగాహన కలిగినటువంటి వాడు. ఆజాద్ హిందూ ఫౌజ్ అనేటువంటిది నిర్మాణం చేసేటువంటి విషయంలో ఈ దేశం రకరకాల అర్థాలు చేసుకున్నది. అందుకే సుభాష్ చంద్రబోస్ గారికి, అంబేద్కర్ గారికి జరిగినటువంటి నష్టం దేశ ప్రజలు అర్థం చేసుకోవడంలోనే, మేధావులు అర్థం చేసుకోవడంలోనే పొరపాటు ఉన్నది. దాన్ని సరిదిద్దుకోవాల్సిన అవసరం, చరిత్రను ముందుకు తీసుకువెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. అయితే సురేందర్ రెడ్డి గారి ఈ లెఫ్ట్ పార్టీ మూవ్మెంట్ అనేటువంటి మనం చూస్తే, సురేందర్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడే రమేష్ గారు చెప్పారు, వారు ఆఖరి క్షణాల్లో, ఆఖరి మాసంలో ఏం కోరుకున్నారు అనేటువంటిది మన ముందుకు వచ్చినటువంటి విషయం. లెఫ్ట్ పార్టీ మూవ్మెంట్ అనేటువంటిది అవును బలహీనంగానే ఉన్నది. లెఫ్ట్ పార్టీ మూవ్మెంట్ బలహీనంగా ఉండడానికి గల కారణాలు ఏంటిది అనేటువంటిది మన సమీక్షలకు వెళ్లాల్సిందే. ఆ లెఫ్ట్ పార్టీ ఉద్యమాలు అనేటువంటివి అలా బలహీనంగా ఉండడానికి సైద్ధాంతిక రాజకీయ కారణాలు వెతుక్కోవాలి. ప్రజల గోడల నుంచి కూడా దాన్ని సరిదిద్దుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఖచ్చితంగా లెఫ్ట్ పార్టీ ఉద్యమాలు అనేటువంటివి
ఈ పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం యొక్క బలహీనతలు ఏంది, అది ఎక్స్పోజ్ అయింది 79 సంవత్సరాల్లో. వాళ్ళు అనుసరించిన విధానాల మీద రాజకీయంగా లెఫ్ట్ పార్టీలకు స్పష్టత లేకుండా లెఫ్ట్ పార్టీ మూమెంట్ బలహీనత కానీ, ప్రజలను అర్థం చేసుకోవడంలో ఉన్నటువంటి బలహీనతలు కానీ అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని బహిరంగపరచడంలో, దాన్ని ఓడించడంలో ఇవాళ ప్రజల యొక్క ఎన్నికల వ్యవస్థ ఎట్లా ఓట్ల చోరీ అనేందుకు వెళ్ళినటువంటి వైరుధ్యాలను కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇలా ఎలక్షన్ అనగానే కరప్షన్ ఎట్లా రంగం మీదకి వస్తున్నది, ఇలా ఓట్ చోరీ అనేటువంటి ఎట్లా ముందటికి వచ్చింది, ఇలాంటి విషయాలన్నిటి మీద పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం ఇవాళ ప్రజలకు ఏమందించింది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. ఇలా పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం 80 కోట్ల మందికి తిండి ప్రభుత్వం ఇవ్వాల్సిన దరిద్రం ఈ దేశంలో ఉన్నది. ఈ ఫ్యాసిస్ట్ ఇప్పుడు గత 12 సంవత్సరాల ఫ్యాసిస్ట్ ప్రభుత్వం ఎడదిక్కు తీసుకెళ్తున్నది. ఈ నిరుద్యోగం ఎట్లా ఉన్నది, కార్పొరేటైజేషన్ ఎట్లా ఉన్నది, ఈ కార్పొరేటైజేషన్ కు వ్యతిరేకంగా పోరాటం ఎట్లా ఉండాలి, ఇలా ఒక పోరాటం చేయలేని పరిస్థితి ఉన్నది. ప్రభుత్వాలు అనేకమైనటువంటి ప్రజల భూములను లాక్కుంటున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఆ ప్రజల భూములను లాక్కుంటే దాన్ని అడ్డుకోగలిగిన శక్తి రాజకీయ ఉద్యమాలు అనేటువంటి ఇవాళ లేని పరిస్థితి. నిరుద్యోగుల మీద మాట్లాడలేనటువంటి పరిస్థితి. వాళ్ళ ప్రభుత్వాలు రాజకీయంగా అధికారం అనేక వాగ్దానాలు చేస్తున్నాయి. వాగ్దానాలు చేసి అధికారానికి వస్తుంటే మాట్లాడలేనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. వాటికి వ్యతిరేకంగా పోరాడడం అనేటువంటిది ఏదో కొన్ని సోషల్ మీడియా కార్యక్రమాలు, కొన్ని ఊరేగింపులు, కొన్ని ప్రదర్శనలకు పరిమితమైనటువంటి పరిస్థితి. సంస్థలు అనేటువంటివి అస్తిత్వం ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితి, మెయింటెనెన్స్ ఎదుర్కొంటున్నటువంటి పరిస్థితి, ఇలాంటి ఒక భావదారిద్ర్యమైనటువంటి సమస్యలు అనేక ఎదుర్కొంటున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ప్రభుత్వం ఆ నివాసులను చంపేస్తుంటే, ప్రభుత్వం ఇలా కగార్ పేరు మీద నక్సలైట్లు నంచిపారేస్తుంటే, ఇలా హిడ్మాలాంటి వాళ్ళని చంపేస్తే ఇవాళ ఈ రోజు కూడా ఎన్కౌంటర్ అయినటువంటి పరిస్థితి ఉంటే, ఒక ప్రజాస్వామిక ఉద్యమం ఈ దేశంలో కోరుకుంటే, సీట్ ఫైర్ను కోరుకుంటే ఇవాళ రాలేనటువంటి పరిస్థితి, వీధుల్లోకి రాగలిగిన పరిస్థితి, ఏది వేదనే కర్తవ్యమైనటువంటి పద్ధతిలో ఫ్యాసిస్ట్ ప్రభుత్వం, ఈ కాషాయకీకరణ ప్రభుత్వం, ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం చేస్తున్న దుర్మార్గం చూస్తుంటే దీన్ని ఎట్లా అడ్డుకోవాలి? ఇలా లెఫ్ట్ రాజకీయాలు ఉన్నవాళ్ళు, ప్రజాస్వామిక రాజకీయాలు ఉన్నవాడు వీధుల్లోకి రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. సురేందర్ రెడ్డి గారి ఆలోచన, ఆందోళన చివరి నిమిషంలో, చివరి మాసంలో ఆయన భావించినటువంటి విషయాల్లో మనం తిరిగి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అలాంటి ఆలోచన, అలాంటి ఉద్యమాలు, అలాంటి పీడిత వర్గాల కొరకు ఆఖరి వరకు నిలబడడం అనేటువంటిదే మన ముందర కర్తవ్యం. ఆయనకు నిజమైనటువంటి జోహార్లు, నిజమైనటువంటి సంస్మరణ అనేటువంటిది నేను భావిస్తూ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ నాయకత్వానికి, అధ్యక్ష వర్గానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ముగిస్తున్నాను. ఆల్ ఇండియా ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి దేవరాజు గారు, సిపిఐఎం పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి జాన్ జస్లీ గారు, చలపతిరావు గారు, రవి గారు, కామ్రేడ్స్ మరియు సోదరి సోదరులారా, ఈరోజు ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా ఉన్నటువంటి బండా సురేందర్ రెడ్డి గారి సంతాప సభ బండా సురేందర్ రెడ్డి గారు నాకు చాలా కాలం నుంచి వ్యక్తిగతంగా తెలుసు, పార్టీ పరంగా కూడా వామపక్ష పార్టీ ఉద్యమం కొంతకాలం పాటు ఆయన యాక్టివ్గా దాంట్లో పాల్గొనేవాడు, అప్పుడు కూడా తెలుసు. దేవరాజ్ గారు చెప్పారు, ఈజ్ ఏ మోర్ ఏ ఫ్రెండ్ దన్ ఏ కామ్రేడ్. ఈజ్ రైట్. సురేందర్ రెడ్డి గారు నాకు మిత్రులు, ఫ్రెండ్ దన్ ఏ కామ్రేడ్. చాలా ఆత్మీయమైనటువంటి, మానవీయమైనటువంటి, మానవతావాద భావజాలంతో మనుషుల్ని ప్రేమించే తత్వం కలిగినటువంటి వాడు. రాజకీయంగా ఆయన పార్టీకి, మా పార్టీకి
అనేక విభేదాలు ఉండొచ్చు, ఉన్నాయి కూడా, లేకపోతే వేరుగా ఎన్నుకుంటాం, ఉంటాయి కూడా. దాంట్లో ఆశ్చర్యకరమైనది లేదు, దిగ్భ్రమ చెందాల్సినటువంటి విషయం అసలే కాదు. సురేందర్ రెడ్డి గారు వామపక్ష పార్టీ ఇలా ఐక్యత, వామపక్ష పార్టీల ఉద్యమం, వామపక్ష ఉద్యమం అభివృద్ధి కావాలని దృఢంగా కోరుకున్నటువంటి వాడు. బూర్జువా పార్టీలతో మనం కలవకూడదు, మనం విడిగా ఐక్యంగా మనం పోరాటం చేయాలని చెప్పే వాళ్ళలో సురేందర్ రెడ్డి గారు నాకు కలిసినప్పుడల్లా చెప్తూ ఉండేవారు. వారి మరణానికి నా తరఫున, మా పార్టీ తరఫున తీవ్ర సంతాపన తెలియజేస్తున్నాను. ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ నాయకులు, కార్యకర్తలు అందరూ కూడా మా పార్టీ తరఫున సంతాపాన్ని వ్యక్తపరుస్తున్నాం. దేవరాజు గారు విస్తృతంగా ఫార్వర్డ్ బ్లాక్, నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఆయన పోరాట విస్తృతి, కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి వివిధ గ్రూపులు, దాంట్లో ఉన్నటువంటి విషయాల గురించి చాలా వివరంగా చెప్పారు. మిగతా పార్టీ వాళ్ళు పబ్లిష్ చేశారో లేదో తెలియదు, కానీ సురేందర్ రెడ్డి గారు ఒకసారి ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. కారణం ఏమిటంటే, నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ గురించి మా పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రవాస్ ఘోష్ 2 పుస్తకాలు పబ్లిష్ చేసాం ఈ మధ్యనే. నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ గురించి మేము, మా పార్టీ నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ యొక్క ఆలోచనల్ని, నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ యొక్క విధానాల్ని అవలంబిస్తున్నటువంటి మేమే పబ్లిష్ చేయలేదు. మీ పుస్తకాలు నాకు పంపించండి అంటే ఒకసారి నేను పోస్టులు పంపించాను సురేందర్ రెడ్డి గారు. ఆయనకి ఆలోచన అవసరం. ఎవరి పార్టీ అనేది ప్రధానమైనటువంటి రాజీ లేని పోరాట పందాకి నాయకత్వం వహించినటువంటి ఒక గొప్ప నాయకుడు. ఆయన మతంతో, కులంతో, ప్రాంతంతో, భాషతో, దేనితోటి ఆయన రాజీ పడల. రాజీ లేనటువంటి పోరాట యోధుడు నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్. గాంధీ గారికి వ్యతిరేకంగా నిలబడినటువంటి వ్యక్తి. భగత్ సింగ్ మద్దతుగా జైల్లో ఒక కామ్రేడ్ చనిపోతే నిరాహార దీక్ష భగత్ సింగ్ తో పాటు కలకత్తాకి ఆయన శవాలను తీసుకొచ్చినప్పుడు దారి పొడుగుతా లక్షలాది మంది కలకత్తా రైల్వే స్టేషన్ లో నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ స్వయంగా వెళ్ళి ఆ శవాన్ని రిసీవ్ చేసుకున్నటువంటి సందర్భం కూడా మనకు అందరికీ తెలుసు. కానీ కొన్ని రాజకీయ కారణాల వల్ల ఆయన కాంగ్రెస్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి వామపక్ష పార్టీ మద్దతుని ఆయన కోరాడు. మద్దతు ఇవ్వాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా వామపక్ష పార్టీలకు ఉండే. ఇది కామ్రేడ్ స్టాలిన్ సూచించినటువంటి విషయం. 1925లోనే కామ్రేడ్ స్టాలిన్ ఆనాటి ప్రపంచంలో ఏ దేశంలోనైనటువంటి స్వాతంత్ర పోరాటం జరిగితే 2 వర్గాలు, బూర్జువాలోనే 2 వర్గాలు ఉంటాయి. మోనోపల్లి రాజీ పడేటువంటి వర్గం ఒకవైపు ఉంటుంది, రాజీ లేని పోరాటం చేసేటటువంటి పెట్టి బూర్జువా పందా ఇంకొకటి ఉంటుంది. కమ్యూనిస్టులందరూ కూడా ఈ రాజీ లేని పోరాట పందా వైపు నిలబడి వాళ్ళతో చేతులు కలిపి రాజీ పడి పందా దానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయాలని చెప్పేసి కామ్రేడ్ స్టాలిన్ ఇచ్చినటువంటి ఆ ఆలోచన కూడా మన భారతదేశంలో అమలుపరచుకోకపోవటం కారణంగా నేటి పరిస్థితి ఇంత దుర్భరంగా ఉంది. నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఇప్పటికీ రెలవెంట్. ఆయన సోషలిజం కోసం పోరాడాడు. ఆయన సోషలిజం కోరుకున్నాడు, సమాజాన్ని కోరుకున్నాడు. ఆయన సమాజాన్ని కోరుకున్నాడు, సోషలిజం కోసం ఆయన పోరాడాడు. మార్క్సిజం అనేది అప్పుడే ఇందులో 1917లో రష్యాలో విప్లవం వచ్చింది. స్టాలిన్ తోటి కలవటానికి కూడా నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ ప్రయత్నం చేశాడు. రకరకాల కారణాల వల్ల అది సాధ్యం కాలేదు. యుద్ధం కారణంగానే రకరకాల కారణాల వల్ల. సైన్యాల గురించి కూడా మా స్వాతంత్ర పోరాటాన్ని మద్దతు ఇవ్వమని స్టాలిన్ కోరినప్పుడు 2వ ప్రపంచ యుద్ధంలో ఉండటం కారణంగా ఇవ్వమని కూడా చెప్పారు.
జర్మనీ జపాన్ తోటి కొన్ని టాక్టికల్గా చేసినటువంటి వైద్యమే తప్ప వాళ్ళతోటి కుమ్మక్కయ్యేటటువంటి పని కాదు. వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా కూడా పోరాటం చేస్తారని ప్రకటించి వాళ్ళు భారతదేశ స్వతంత్రానికి భారతదేశ అభివృద్ధికి మాత్రం వాళ్ళు అడ్డుకుంటే వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా కూడా పోరాడతామని స్పష్టంగా ప్రకటించినటువంటి వాడు నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్. క్విజలర్ అని ఆయన ఏజెంట్ అని చెప్పి ఫ్యాసిస్ట్ లేదని చెప్పి కొన్ని ప్రగతికర వామపక్షాలుగా చెప్పుకుని కొన్ని పార్టీలు చెప్పడం దురదృష్టకరం. ఆ తర్వాత వాళ్ళు కూడా మార్చుకున్నారు, అది వేరే విషయం. ఈనాటి పరిస్థితి చూస్తే దేశంలోనూ ప్రపంచంలోనూ ఫ్యాసిస్ట్ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. మన దేశంలో ఫ్యాసిజం, మన దేశంలోనే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 1945లో యుద్ధం, రెండో ప్రపంచ యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత జర్మనీ జపాన్ మరి ఆ దేశాల్లో ఫ్యాసిజం సైనికంగా ఓడిపోయింది తప్ప జర్మనీ ఇటలీ జపాన్లో ఇంకా సైద్ధాంతపరంగా ఫ్యాసిజం ఓడిపోలేదు. ఫ్యాసిజం ప్రతి దేశంలో కూడా ఈనాడు ముందుకు వస్తుంది. ఆ ఫ్యాసిజానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయాలంటే నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ చేసినటువంటి పోరాటాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని నేటి పరిస్థితులకు దాన్ని అన్వయించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ దాదాపు ఒక 70-75 సంవత్సరాల క్రితం ఏదైతే చెప్పారో ఆనాటికి ఈనాటికి పరిస్థితుల్లో చాలా మార్పు వచ్చింది. సోషలిజం కూలిపోయింది, సోవియట్ రష్యాలో సోషలిజం కూలిపోయింది, చైనాలో సోషలిజం కూలిపోయింది, అనేక దేశాల్లో సోషలిజం కూలిపోయింది. క్యూబా, నార్త్ కొరియాలో కూడా అక్కడ సోషలిజం సరైనటువంటి పందాలో లేదు. కాబట్టి ఈనాటి పరిస్థితులు చాలా మారిపోయాయి. ఈనాటి పరిస్థితి సామ్రాజ్యవాదం ఒంటెత్తుగా ఏకపక్షంగా అనేక దేశాలపైన దాడులు చేసి యుద్ధానికి పూనుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. మన దేశంలో కూడా ఉన్మాద పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఈ ఉన్మాద పరిస్థితులకు వ్యతిరేకంగా ఒక ఉన్నతమైనటువంటి అవగాహనతోటి ఒక గొప్ప భావనతోటి నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ను ముందుకు తీసుకోవాలంటే ఈనాటి పరిస్థితులకి మారిన పరిస్థితులకి ఆయన ఆలోచనలు అన్వయించి ఆయన పోరాటాన్ని మరి స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఆయన చేసినటువంటి పోరాటాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా సోషలిజం ఆయన కాంక్షించినటువంటి సోషలిజం కోసం పోరాడాలంటే ఒక నిజమైనటువంటి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ప్రజా ఉద్యమాలు ప్రజా సమస్యలపైన ఉద్యమాలు నిర్మిస్తూ ఈ బూర్జువా వర్గానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసినట్టు నిజంగా నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్కి నివాళులు అర్పిస్తున్నట్టు అదేవిధంగా బండా సురేందర్ రెడ్డి గారికి నిజంగా నివాళులు అర్పించడం అంటే ఈ కర్తవ్యాన్ని ముందుకు తీసుకోవడం తప్ప వేరే పరిష్కారం అనుకో లేదని, దానికోసం ఎస్యూసీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నిరంతరం పనిచేస్తుందని, మీరందరూ కూడా ఆ మార్గంలో ముందుకు పోతారని తెలియజేస్తూ ఆయన మరణానికి నా తరఫున మా పార్టీ తరఫున తీవ్ర సంతాపాన్ని తెలియజేస్తూ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. కామ్రేడ్ గాదవ్ చేసినటువంటి ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ ప్రధాన కార్యదర్శి కామ్రేడ్ దేవరాజన్ గారు, వేదికపై ఉండబడినటువంటి వామపక్ష కమ్యూనిస్ట్ పార్టీల నాయకులు, ఈ సంతాప సభకు ఇచ్చేసిన సోదరి మనులందరికీ ఎంసీపీయు తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీ వైపున విప్లవాభివందనాలు. చాలా విషయాల్ని ఇంతకుముందు మాట్లాడినటువంటి కామ్రేడ్స్ చెప్పారు. కామ్రేడ్ బండా సురేందర్ రెడ్డి గారు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోనూ ఆ తర్వాత తెలంగాణగా ఏర్పడిన తర్వాత కూడా ఇక్కడ జరిగినటువంటి వామపక్ష ఐక్య కార్యాచరణలో ప్రజా ఉద్యమాలలో ప్రధాన భూమిక పోషించినటువంటి నాయకులలో సురేందర్ రెడ్డి గారు కూడా చాలా కీలకమైనటువంటి కామ్రేడ్స్ చెప్పినట్టుగా సురేందర్ రెడ్డి గారు వామపక్ష వేదికల మీదకి వామపక్ష పార్టీల సభల మీదకి వచ్చినప్పుడు కూడా స్పష్టంగా చెప్పేటువంటి వారు, దేశంలో రాష్ట్రంలో ఒక బూర్జువా పార్టీకి మరొక బూర్జువా పార్టీ ప్రత్యామ్నాయం కాదు, ఈ బూర్జువా పార్టీలన్నింటికీ ఒక రాజకీయ ప్రత్యామ్నాయం కలిగినటువంటి ఒక ప్రత్యామ్నాయ వేదికను మనం ఏర్పాటు చేయాలి. దాని ద్వారా మాత్రమే మనం చేసేటువంటి పోరాటాలకు ఒక అర్థం ఉంటుంది. 5 సంవత్సరాలలో
4 సంవత్సరాల 9 నెలలు ప్రజా సమస్యలు తీసుకొని పోరాటం చేసి తీరా ఎన్నికలు రాగానే ఈ ఇన్ని రోజులు చేసినటువంటి పోరాటాలను తీసుకెళ్లి మళ్ళీ పాలకవర్గ పార్టీలకు తాకట్టు పెట్టినట్టు, లేకపోతే వాళ్లకు మనం ఓట్లేసి గెలిపించడం ద్వారా మళ్ళీ వాళ్ళ అధికారంలోకి వచ్చి అదే ప్రజల్ని ఏదైతే దోపిడీ చేస్తున్నారని చెప్పి గద్దె దింపామో ఆ మళ్ళీ అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు మళ్ళీ ప్రజల్ని దోపిడీ చేయడానికి మనం కారణమవుతున్నాం. కాబట్టి కమ్యూనిస్టులు ప్రజలకు ఈ రకమైనటువంటి పద్ధతుల్లో నష్టం చేస్తున్నారనేటువంటి ప్రభావం రాకుండా ఉండాలి అని అంటే కమ్యూనిస్టులనే ఈ ప్రజల యొక్క డిమాండ్లను తీసుకొని, అంశాలను తీసుకొని ఒక ఏజెండాగా తయారు చేసుకొని ఒక కార్యక్రమాన్ని ఆమోదించుకొని మనం ప్రత్యామ్నాయంగా వెళ్తే ఈ రోజు కాకపోయినా మరో రోజైనా, ఒక 5 ఏళ్ళ కాకపోయినా 10 ఏళ్ళకైనా ఒక ప్రత్యామ్నాయం, ప్రజా ప్రత్యామ్నాయం ఏర్పడుతుంది అని చెప్పి కాబట్టి సురేందర్ రెడ్డి గారు స్పష్టంగా చెప్పేటువంటి వారు. ఎంసీపీయు పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నటువంటి క్రమంలో 2012-13లో కామ్రేడ్ గౌస్ గారు ఇక్కడనే అంబేద్కర్ సెంటర్ లో మా పార్టీ రాష్ట్ర కార్యాలయం ప్రారంభం చేసినప్పుడు కూడా ఆ సభకు వచ్చి ఇది వామపక్ష పార్టీలన్నింటినీ ఐక్యం చేసి ఒక ప్రత్యామ్నాయ వేదికను రూపొందించేటువంటి ఆఫీస్ గా ఇది అభివృద్ధి కావాలని చెప్తూనే వారి యొక్క కాంక్షను వ్యక్తం చేసినటువంటి పరిస్థితి. 2019లో మా పార్టీ ఆల్ ఇండియా మహాసభలు కేరళలో కొచ్చిన్లో జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంగా ఆ యొక్క అఖిల భారత మహాసభలకు మీ యొక్క ఆల్ ఇండియా కార్యదర్శి గారు వచ్చేటట్టుగా ప్రయత్నం చేయాలి అని చెప్పి కామ్రేడ్ గౌస్ గారు కామ్రేడ్ సురేందర్ రెడ్డి గారితో కలిసినప్పుడు ఈ దేశంలో కమ్యూనిస్టులు ఒక ప్రత్యామ్నాయ వేదిక మీదకి రావాలని గట్టిగా ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి మీ పార్టీ కాన్ఫరెన్స్ కు మా నాయకత్వం వచ్చే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పి ప్రయత్నం చేసి కామ్రేడ్ దేవరాజన్ గారు మరి ఆ కొచ్చిన్ యొక్క ఆల్ ఇండియా మహాసభలకు మరి హాజరయ్యేటట్టుగా ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది కామ్రేడ్ సురేందర్ రెడ్డి గారు. ఈ రకంగా సురేందర్ రెడ్డి గారు వామపక్ష పార్టీలుగా మనం ప్రజా సమస్యల మీద లేదా పాలక వర్గాలకు వ్యతిరేకంగా పనిచేసి ఊరుకోవడం కాకుండా పాలక వర్గాల అధికారంలో ఉంటేనే ఏదైనా శాసించగలుగుతాం. ఇవాళ అధికారం చేతుల్లో లేకపోతే అధికారంలో ఉన్నవాడు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలను మనకి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా ప్రజలు మనం అందరం కూడా అమలు చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడతా ఉంది. చట్టం అనేది ఉన్నప్పుడు చట్టం ముందు అందరూ సమానమైనటువంటి ఒక ఆలోచన ఈ యొక్క రాజ్యాంగం కలిగించినప్పుడు ఆ రాజ్యాంగాన్ని మన చేతుల్లోకి తీసుకునేటువంటి ఒక ఓటు అనేటువంటి ఆయుధాన్ని మనం ఉపయోగించుకోకుండా ఈ ఎన్నికల్లో ఒక ప్రత్యామ్నాయంగా మనం నిలబడకుండా మనం గద్దె నెక్కించే వాళ్ళం, గద్దె దింపే వాళ్ళలాగా మిగులితే రానున్నటువంటి మరొక 100 సంవత్సరాలు మనం అభివృద్ధి కాము అనేటువంటి తపన కామ్రేడ్ సురేందర్ రెడ్డి గారు కామ్రేడ్ ఓంకార్ గారి యొక్క వర్ధంతి సభలో కూడా స్పష్టంగా చెప్పినటువంటి మాటలు, ఆయన మాట్లాడినటువంటి మొన్న ఆయన చంపిన తర్వాత ఆ యొక్క సభను రికార్డు తీసుకొని వింటే స్పష్టంగా కనపడతా ఉంది. కాబట్టి ఏదేమన్నా ఇలాంటి సంతాప సభలు జరుపుకున్నప్పుడు లేకపోతే ఇతర కార్యక్రమాలప్పుడు మనం కలుసుకొని మాట్లాడడం కన్నా ఇలాంటి కాంగ్రెస్ ఏదైతే ఆశించి తపనపడి వారి అంతిమ గడియల్లో కూడా మేము సాధించలేకపోయామో భవిష్యత్తు సాధించాలి అనేటువంటి ఆలోచనతోటి ఆవేదనతోటి చివరి మరణంలో కూడా వారి యొక్క ఆలోచనలు ఆ రకంగా సమాజం ముందు పెట్టారు అని అంటే మనం బ్రతుకున్నటువంటి వాళ్ళ బాధ్యత ఏంటిది, కర్తవ్యం ఏమిటి అనేటువంటిది ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ రోజు భారత రాజ్యాంగాన్ని నిర్వీర్యపరిచి ఈ దేశంలో మనవాద ధర్మాన్ని తీసుకొచ్చి ఈ నియంతృత్వ పరిపాలనను బలపరచడానికి ఒక అప్రకటిత ఎమర్జెన్సీ ద్వారా ఈ దేశాన్ని ఈ రాష్ట్రంలో అనేక ప్రజా సమస్యల్ని కూడా పాలకుల దగ్గరికి తీసుకెళ్లకుండా ఒక క్రూరమైనటువంటి పద్ధతుల్లో అసలు ప్రజా సమస్యల్ని ప్రజా ఏజెండాను పక్కదారి పట్టిస్తున్నటువంటి ఈ రాజకీయ దోపిడి వర్గాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రజల పక్షాన పనిచేసేటువంటి వామపక్ష కమ్యూనిస్టు సామాజిక శక్తులని కూడా ఒక ఏకతాటి మీదకి రావాల్సినటువంటి అవసరం. ఆ ఏకతాటి మీదకి వచ్చి మళ్ళీ ఏదో పాలక వర్గాలకు వంతపడేటువంటి పద్ధతుల్లో కాకుండా ఒక ఓటు పడ్డ అధికారం వచ్చినా రాకపోయినా శాశ్వతంగా మనం ఒక ప్రత్యామ్నాయ ఫ్రంట్ కేరళలో, బెంగాల్లో, త్రిపురలో ఏదైతే లెఫ్ట్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ ఏర్పడి పనిచేస్తున్నదో అదే విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక రాజకీయ ప్రత్యామ్నాయం కోసం బహుజన లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ ఏర్పడి పనిచేసిందో అలాంటి ప్రత్యామ్నాయ ఫ్రంట్ని ఏర్పాటు చేయడమే
సురేందర్ రెడ్డి గారి లాంటి వాళ్ళు కళలు కన్నటువంటి కళలు ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్లగలుగుతాం. ఇలాంటి సభల్లో మాట్లాడి వారి ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్లేటువంటి క్రమంలో మనం అందరం దీక్షభూని రానున్నటువంటి కాలంలో ఆయా పార్టీల యొక్క వేదికల మీద చర్చించి ప్రజా ప్రత్యామ్నాయాన్ని నిర్మించే విధంగా ఈ యొక్క తెలంగాణ సమాజానికి అట్లాగే భారత రాజకీయాల్లో కూడా ఈ ప్రత్యామ్నాయమే ఈ యొక్క దోపిడి వర్గాలకు సరైనటువంటి ప్రత్యామ్నాయం అవుతుంది తప్ప మరొకటి కాదు అని చెప్పి నేను స్పష్టం చేస్తూ కామ్రేడ్ సురేందర్ రెడ్డి గారికి జోహార్లు అర్పిస్తూ జోహార్ కామ్రేడ్ సురేందర్ రెడ్డి గారికి. మాస్ లైన్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి గారు మాట్లాడచ్చు. ముందుగా బండా సురేందర్ రెడ్డి గారు అతి చిన్న వయసులో అంటే ఒక రకంగా 59 అంటే ఇప్పుడు ఇంకా 80, 90లో అనేక పదవులు చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. మన ట్రంప్ లాంటి వాళ్ళు కూడా మనకు కనబడుతున్నారు. ఈ 59 ఏళ్లలో అకాలంగా అనారోగ్యంతో మరణించడం అనేటువంటిది చాలా బాధాకరమైనది. దీనికి మా సిపిఎంఎల్ మాస్ లైన్ పార్టీ రాష్ట్ర కమిటీ తరఫున వారికి సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ వారి కుటుంబానికి పార్టీకి కూడా సానుభూతిని వ్యక్తం చేస్తాము. మరణం అనేది అనివార్యమైంది. అంటే ఎవరైనా మరణించడం అనేటువంటి దాన్ని మనం తీసుకుంటాం, కానీ మరణం ఎప్పుడు అనేదే సమస్య. అంటే అందులో కూడా ఈ దేశానికి సంబంధించి అట్టడుగు వర్గాలకు ప్రజలకు సంబంధించి లేదా ఒక సోషలిజం వ్యవస్థ రావడం కోసం పడుతున్నటువంటి తపన కలిగినటువంటి మనిషి అకారణంగా చనిపోవడం అనేటువంటిది మరింత బాధాకరం అనేటువంటిది కనిపిస్తుంది. అంటే మనుషులు చనిపోవడం అనేటువంటిది అనేక కారణాలు అనేక రకాలుగా ఉండొచ్చు, కానీ ఒక తపన ఉన్నటువంటి మనిషి ఈ జనం కోసం తప్పించేటటువంటి మనిషి యొక్క మరణం అనేది మరింత పిప్పి చేస్తుంది అనేటువంటిది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే అనారోగ్యం అనేటువంటిది కూడా ఇప్పుడు మన వాళ్ళు చంద్రయాన్ను ప్రవేశపెడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది, కానీ కిడ్నీ మార్చి ఇంకొక కిడ్నీ పెట్టి క్యాన్సర్ వస్తే క్యాన్సర్ను తీసేసి తొలగించేటటువంటి స్థితి ఇంకా ఈ భూమి మీద లేదంటే దాన్ని ఏమనాలో చెప్పండి. అంటే ఎన్నో రకాలైనటువంటి సాంకేతికంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి ప్రపంచము, ముఖ్యంగా మనిషి జీవన ప్రమాణాలను పెంచేటటువంటి మనిషిగా బతికేటటువంటి అవకాశాన్ని కల్పించాల్సినటువంటి స్థితి నిజంగా లేదా ఈ ప్రపంచానికి? ఉంది. కానీ ఒక వర్గానికి ఒక రకంగా మరొక వర్గానికి మరో రకంగా ఉండేటటువంటి సైన్స్ అనేటువంటిది అప్లికేబుల్ అనేటువంటిది లేని స్థితి అనేటటువంటిది ఈరోజు బండా సురేందర్ రెడ్డి గారిని తీసుకెళ్ళింది అనేటువంటిది కూడా మనం ఈ సందర్భంగా అర్థం చేసుకోవాలి. చాలా దృఢమైన మనిషి, పొడవైన మనిషి, నవ్వుతూ ఉండే మనిషి. అలా చాలాసార్లు మేము అన్ని రాజకీయ పార్టీల సమావేశాల్లో కానీ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాల్లో కానీ మన మిత్రులు కూడా చెప్పారు ఆయన యొక్క తపన అనేటువంటిది. అంటే ఇక్కడ విషయము దేశం పరిస్థితి ఎట్లా ఉందంటే ప్రజాస్వామ్యము, ప్రగతిశీలము, విప్లవకరం, అంటే ఈ 3 రకాలుగా మారిపోయినటువంటి పరిస్థితి అది. అంటే విప్లవకరంతో ప్రారంభమై 47లో తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటం నుంచి వెత్తినటువంటి పోరాటం నుంచి చివరికి భారతదేశం ఏ స్థితికి వచ్చిందంటే ప్రగతిశీలంగా ఉంటే బాగుండు. ఇంతకుముందు యాకూబ్ ఇక్కడ కలిశారు సార్. ఆ సంగతేమో గారి ముందు మనిషిని ప్రగతిశీలను చేసే పని మన పని అంటున్నాడు ఆయన. అంటే ప్రజాస్వామ్యవాదిగా నిలబెట్టే పని మనం చేస్తే బాగుంటుందని తన ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నాడు. అంటే దేశంలో పరిస్థితి ఎంత ఉన్మాదంగా మారిపోయినాయి అనేటువంటిది ప్రతి పౌరుడికి ఆ బాధ అనేటువంటిది కలుగుతుంది అనేటువంటిది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే దేశాన్ని మార్చేటటువంటి లేదా మార్పులో ఒక రకంగా తాను పనిచేస్తున్నటువంటి తాను అనుకున్నటువంటి ఏఐఎఫ్పి లక్ష్యాలకు అనుగుణంగానే అనుకోండి. దేవరాజన్ గారు కూడా చెప్పారు అనేక రకాల సోషలిజాన్ని అందరూ ఒక రకంగా అనుకోవడం లేదనేటువంటిది ఒక విషయం. అదే సందర్భంలో నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు ఒక దేశం యొక్క విప్లవం అనుకరణ కాదనేటువంటిది నిజమైన మాటనే. అనుకరణ కాదు, కానీ అనుభవాలు మనకు వస్తాయి దాంట్లోంచి. రష్యా అయినా చైనా అయినా ఏ దేశ విప్లవాలు అయినప్పటికీ కూడా యాజిటీజ్గా అక్కడుండే పోరాటం ఇక్కడ ఉండకపోవచ్చు, అక్కడుండే పరిస్థితులు ఇక్కడ ఉండకపోవచ్చు, కానీ వాటి యొక్క అనుభవాల సారంగా ఆ దేశ పరిస్థితుల్లో నిర్దిష్ట కాలమాన పరిస్థితుల్లో పోరాటాన్ని తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది అనేటువంటి మాట అయితే ఈనాటికి నిక్కచ్చిగా కొనసాగుతుంది, నడుస్తూ ఉంది అనేటువంటిది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ మిత్రులందరూ కూడా ఆవేదన పడుతున్నటువంటి స్థితి ఉన్నది.
మిత్రులందరూ కూడా ఈ దేశంలో 100 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఈనాటికి అంటే చైనాలో 17 ఏళ్లకు 19 ఏళ్లకు వస్తే రష్యాలో వస్తే మన చైనాలో 49లోనే విప్లవం తీసుకొస్తే భారతదేశంలో 100 సంవత్సరాలకు దగ్గర పడుతున్న వస్తున్నప్పటికీ కూడా విప్లవం రాలేనటువంటి స్థితి అంటే నిజంగా కూడా కొంత భౌతిక పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవడంలో కొంత వైఫల్యం చెంది ఉన్నామేమో అనేటువంటిది కూడా ఈనాటికి మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన స్థితి అయితే ఒకటి ఉందనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అట్లానే కేవలం ఎన్నికల ద్వారానే ప్రత్యామ్నాయ మార్గం చేసి మనం గెలుస్తామని అనుకోవడం కూడా అంత సమంజసం కాదేమో అనేటువంటిది కూడా నేను ఈ సందర్భంగా అభిప్రాయపడతా ఉన్నా. నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఏదైతే లక్ష్యంతో ఏ దేశమైనా కూడా ఆ దేశం మౌలిక స్వరూపాన్ని రాజ్యాన్ని మార్చడానికి సాయుధ పోరాటం అనేటువంటిది అనివార్యమైనది. కానీ ఎప్పుడు అనేటువంటిది కూడా మనం దాన్ని ఈరోజు మాట్లాడుకోవాల్సిన స్థితి ఉందనేది కూడా మనం అనుకోవాలి. అయితే దాంతో ఈరోజు బండా సురేందర్ రెడ్డి గారు ఈ దేశంలో వస్తున్నటువంటి మార్పుల్ని చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్ని చాలా బాధపడిపోయాడు అనేటువంటిది మాట్లాడిన సందర్భంగా మన మిత్రులు మాట్లాడుతున్న సందర్భంగా ఉన్నది. అంటే ఈ ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో మా సెక్రటరీ గారు కూడా టీవీ కృష్ణ గారు కాకపోతే తనకు వయసు ఎక్కువ, తనకేమో 10 ఏళ్ళు అంతకంటే 10-12 ఏళ్ల కంటే వయసు తక్కువ సురేందర్ రెడ్డి గారికి. తను కూడా క్యాన్సర్తో మరణించాడు. తను కూడా ఈ దేశంలో ఉండే వ్యవస్థ మీద స్వభావాల మీద దీని మార్పుకు ఒక మార్గాన్ని కనుగొనేటటువంటి దిశ మీద ప్రయత్నం చేసేటటువంటి స్థితిలో అమరత్వం పొందింది. సరే, సురేందర్ రెడ్డి గారు కూడా ఈ దేశంలో నరేంద్ర మోడీ 11-12 ఏళ్ల పరిపాలన అనేది ఎంత ప్రమాదకరంగా ఉంటున్నది అంటే 40 కోట్ల మంది కార్మిక వర్గానికి కనీసమైనటువంటి వేతనాలు ఏమున్నది, ఉన్న 3-4 కోట్ల మందికి అభద్రతతో కూడుకున్నటువంటి జీవితాన్ని కల్పించేటటువంటి స్థితి, మరొక పక్కన లేబర్ కోడ్లు తీసుకొచ్చి వాళ్ళ మెడలకు ఉరితాళ్ళు వేసేటటువంటి పరిస్థితి, అంతకంటే ముందు రైతాంగానికే 3 చట్టాల ద్వారా రైతుల్ని ఉరి తీసేటటువంటి, మళ్ళీ ఈరోజు ప్రత్యామ్నాయంగా మరొక చట్టం ద్వారా వారిని ఎట్లా భూముల్ని కాజేయాలనేటువంటి ఒక ప్రయత్నం. అసలు యువతకు ఎంత ఈరోజు రూపాయి విలువ 90 రూపాయలు దాటితే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. రూపాయి విలువ నేను పుట్టినప్పటి నుంచి వినలేదు. రూపాయి విలువ 60, 70, 60 కింద మీద ఈరోజు 90 రూపాయలు, డాలర్తో రూపాయి 90 రూపాయలు అంటే ఈ దేశం యొక్క పరిస్థితి ఎట్లా పతనపు అంచుల్లోకి అంటే ఇంత తగ్గుతూ ఉంటే భారతదేశంలోని సగటు మానవుడి యొక్క జీవన ప్రమాణం అనేది 6,000 తోటి 7,000 తోటి 9,000 తోటి బతికేవాడు 90 రూపాయలు ఒక డాలర్ మారిందంటే బజారులో ఉండేటటువంటి సరుకుల యొక్క స్థితి ఏమిటి, వారి జీవన ప్రమాణాలు ఏమిటి అనేటువంటి ప్రశ్న ఒకటి ఉత్పన్నమయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉందా లేదా అనేది మనం ఆలోచించాలి. అంటే ఈ నేపథ్యంలో వామపక్షాల యొక్క ఐక్యత, వామపక్షాల యొక్క పోరాటాలు, సమరశీల పోరాటాలు, ఈ వస్తున్నటువంటి ప్రపంచీకరణ, వస్తున్నటువంటి సామ్రాజ్యవాద విధానాలు, లేదా ఈరోజు ట్రంప్ కొత్తగా తీసుకొస్తున్నటువంటి మేక్ అమెరికా అంటే అమెరికానే మొదటి మెట్టు అనేటువంటి ఏదైతే మాట్లాడుతున్నాడో ఇది అన్ని దేశాల్లో ఇట్లాంటి ప్రమాదకర మితవాద ప్రభుత్వాలు ప్రపంచంలో పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో సరిగ్గా ఇక్కడ కూడా నరేంద్ర మోడీ ఉండడం అనేటువంటిది ప్రజానికాన్ని మొత్తం కూడా ప్రమాదంలో పడేయటమైనటువంటిది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకని రాబో రోజులు ఏవైతే ప్రమాదకరంగా పరిణమిస్తున్నాయో వాటికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయటంలో మొదటి భాగంగా ఉంటానన్న బండా సురేందర్ రెడ్డి గారు ఈరోజు మన ముందు లేకపోవటం, మనకు దూరం కావటం అనేటువంటిది చాలా బాధాకరమైన విషయం. అట్లాంటి మనిషికి మరోసారి సంతాపాన్ని, సానుభూతిని వ్యక్తం చేస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. కామ్రేడ్ సురేందర్ రెడ్డి ఇంకా కొంతకాలం ప్రజల కోసం పనిచేయగలిగినటువంటి వయసు ఉండగానే ఆయన అనారోగ్యంతో మరణించడం అనేటటువంటిది ఆ పార్టీకే కాదు వామపక్ష ఉద్యమానికి, ప్రజా ఉద్యమాలకు తీవ్రమైనటువంటి లోటు. ఆ కామ్రేడ్కు సిపిఎం పార్టీ రాష్ట్ర కమిటీ తరఫున జోహార్లు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే వారి కుటుంబానికి, మిత్రులకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాను. కామ్రేడ్ సురేందర్ రెడ్డి మరణించడం అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన అంశంగా మనం ఎందుకు చర్చిస్తున్నామంటే అనేక మంది చనిపోతున్నారు, వాళ్ళందరి గురించి మనం ఆలోచించడం లేదు. కానీ ఒక కమ్యూనిస్టు భావాలు కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా ఈ సమాజాన్ని మార్చాలని చెప్పి భావించేటటువంటి వ్యక్తులు
నాయకులైనా కార్యకర్తలైనా మామూలు సభ్యులే అయినా అలాంటి వాళ్ళు మరణించడం అనేటటువంటిది సమాజానికి తీవ్రమైనటువంటి నష్టం. ఈనాడు కొనసాగుతున్నటువంటి సామాజిక ఆర్థిక అసమానతలు కొనసాగుతున్నటువంటి ఈ వ్యవస్థలో ఈ దేశంలో కుల వ్యవస్థ ఉండకూడదని, ఈ దేశంలో పేద ధనికనే వ్యత్యాసం లేనటువంటి సమాజం కావాలని, ఈ దేశంలో మత సామరస్యం ఉండాలని, ఈ దేశంలో స్త్రీ పురుష అసమానతలు లేనటువంటి సమాజం కావాలని, దోపిడి వర్గాలకు వ్యతిరేకంగా పీడిత వర్గాలంతా సంఘటితమై శ్రామిక వర్గాల రాజ్య స్థాపన కోసం జరిగేటటువంటి ఉద్యమంలో ఎలాంటి వ్యక్తులు సానుభూతి పనులు కోల్పోయినా ఆ ఉద్యమానికి తీవ్రమైనటువంటి నష్టం జరుగుతుంది. ఆ రూపంలో ఇంకా కొంతకాలం పనిచేయగలిగినటువంటి అవకాశం ఉన్న వామపక్ష ఉద్యమాల్లో కూడా కలిసి పనిచేస్తూ తన సలహాలు సూచనలు తెలియజేసేటటువంటి అవకాశం ఉన్నా అలాంటి కామ్రేడ్ కోల్పోవడం అనేటటువంటిది మనందరికీ కూడా తీవ్రమైనటువంటి నష్టం. అట్లాగే ఇప్పుడు ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితులు దేశంలో మనం చూస్తున్నాం. కేంద్రంలో బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కనీస ప్రజాస్వామిక హక్కులు లేనటువంటి వ్యవస్థ ఇప్పుడు కొనసాగుతుంది. రాజ్యాంగాన్ని నిర్వీర్యం చేసి మరవాలని ముందుకు తీసుకొచ్చేటటువంటి ధోరణులు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ దేశంలో సంపన్న వర్గాలకు అనుకూలమైనటువంటి విధానాలు అనుసరించడంతో పాటు మతోన్మాద రాజకీయాన్ని, ఆర్ఎస్ఎస్ ఎజెండాను, హిందుత్వ ఎజెండాలో భాగంగా ఈ దేశాన్ని మత ఘర్షణలు సృష్టించి తన అధికారాన్ని కొనసాగించడానికి ఉపయోగించేటటువంటి మతోన్మాద రాజకీయాన్ని ఈరోజు కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ అట్లాగే ఆర్ఎస్ఎస్ యొక్క అండదండలతోనే ఈ కార్యక్రమాలంతా కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. వీటికి వ్యతిరేకంగా శ్రామిక వర్గాల దోపిడీకి వ్యతిరేకంగా పోరాడాల్సినటువంటి ఈ క్రమంలో మతోన్మాద రాజకీయాలకు వ్యతిరేకంగా, ప్రజల్ని విభజించేటటువంటి రాజకీయాలకు వ్యతిరేకంగా కూడా, ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కూడా పోరాడాల్సినటువంటి స్థితి మనకు కూడా వచ్చింది. ఈనాడు ఈ దేశంలో ఉండేటటువంటి సంపద 1% ఉండేటటువంటి వాళ్ళ చేతుల్లో ఈ దేశ సంపదలో 70% పైగా అనుభవిస్తుంటే 50% పైగా ఉండేటటువంటి అట్టడుగు ప్రజల చేతుల్లో 3% సంపద కూడా లేనటువంటి తీవ్రమైనటువంటి అసమానతలు కొనసాగుతున్నటువంటి దేశంగా మనది ఉంది. ఈ దేశంలో పేదరికం కొనసాగుతుంది. ఈ దేశంలో ఉండేటటువంటి ప్రపంచంలోనే సగం జనాభాలో సగం మహిళలు రక్తహీనతకు ఉండే వాళ్ళు మన దేశంలో ఉన్నారని, బరువు తక్కువ పుడుతున్నటువంటి పిల్లలు సగం మంది మన దేశంలో ఉన్నారని, ఆకలి సూచికల్లో మనం 100 కంటే కింది దేశంలో ఉన్నామని, మానవ హక్కులు అమలు జరిగినటువంటి దేశంలో మనం 100 దేశాల కంటే వెనకబడి ఉన్నామని, తీవ్రమైనటువంటి కుల వ్యవస్థ, మత ఘర్షణలు, అప్రజాస్వామిక ధోరణులు, ప్రజాస్వామ్య హక్కుల్ని కాలరాసేటటువంటి ప్రభుత్వాలు నియంత్రణతో ధోరణితో వ్యవహరిస్తున్నటువంటి విధానాలు కొనసాగుతున్నటువంటి క్రమంలో వామపక్షాలు, కమ్యూనిస్టులు బలమైనటువంటి ఉద్యమాలు నిర్మించి పోరాడాల్సినటువంటి సందర్భం ఇది. అలాంటి క్రమంలో ఏ వ్యక్తులు నష్టపోయినా తీవ్రమైనటువంటి నష్టం జరుగుతుంది. అట్లాగే ఇప్పుడు ఉండేటటువంటి కార్మికులు, దేశంలో ఉండేటటువంటి కార్మికులు పోరాడి సాధించుకున్నటువంటి హక్కుల్ని కలరేస్తున్నారు. సమ్మె చేసే హక్కు లేదు, సంఘం పెట్టే హక్కు లేదు, యజమాని చెప్పినట్టు ఉండాలా, వేతనాలు పెంచమని అడిగే హక్కు లేదని చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని బహిరంగ కార్మికుల హక్కుల్ని కాలరాసేటటువంటి ధోరణి కొనసాగుతుంటే కార్మికులు స్పందించిన, ఉద్యమాలు చేసిన ప్రభుత్వం స్పందించడం లేదు. ఈ దేశంలో ఉండే రైతులను అంతా కూడా భూమి నుంచి దూరం చేసి కూలీలుగా మార్చేటటువంటి చట్టాలు తెస్తుంది. కోట్లాది మంది ఉపాధి కూలీలకు కనీసం ఒక 2 లక్షల కోట్లు సంవత్సరానికి పనిచేసి బ్రతుకుతామంటే ఈయనటువంటి స్థితి ఉంది. నిరుద్యోగం పెరుగుతుంది, రిజర్వేషన్లు నిరుపయోగంగా మారుతుంది. మన రాష్ట్రంలో బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలంటే కేంద్రం అడ్డుకుంటుంది, సామాజిక న్యాయానికి వ్యతిరేకంగా ఉంది. ఇలాంటి సామాజిక అసమానత, దోపిడీ వర్గాలకు అనుకూలంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తూ వాటికి వ్యతిరేకించే ఉద్యమాన్ని అణచివేస్తుంది. అడవుల్లో ఉండే ఖనిజాలంతా కూడా కార్పొరేట్ సంస్థలకు అప్పగించడానికి మావోయిస్టులు ఏరివేసే కార్యక్రమాన్ని పెట్టుకున్నది. వచ్చే సంవత్సరం మార్చి చివరి నాటికంతా కూడా మావోయిస్టులు లేకుండా చేస్తామని వందలాది మందిని ఇప్పటికీ ఎన్కౌంటర్ల పేరుతో, బూటక్ ఎన్కౌంటర్ పేరుతో కాల్చి చంపుతుంది. ఎడ్మా లాంటి వాళ్ళని ఇతరులంతా కూడా కాల్చి చంపేస్తుంది. ఆ పార్టీ చర్చలు జరుపుదామని చెప్తే మేము చర్చలకు సిద్ధం అనేటటువంటి విషయం 1కి 10 సార్లు ఆ పార్టీ నుంచి చెప్పినా లొంగిపోతే లొంగిపోండి, లేకపోతే చనిపోండి అనేటటువంటి పద్ధతిని అనుసరిస్తుంది తప్ప చర్చలు జరిపి సమస్యను పరిష్కరించేటటువంటి వైఖరి లేకుండా ఉంటుంది.
అట్లాగే కుల దురంకార హత్యలు పెరుగుతున్నాయి. ఇలాంటి విధానాలు కొనసాగుతుంటే వాటికి వ్యతిరేకంగా పోరాడాల్సినటువంటి బాధ్యత మనందరి మీద మరింత ఉంది. అట్లాగే రాష్ట్రంలో కూడా ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఇప్పుడు ఉండేటటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ప్రజా వ్యతిరేకమైన విధానాలను అనుసరిస్తుంది. దాదాపు లక్షల కోట్ల రూపాయల విలువ చేసేటటువంటి భూముల్ని కార్పొరేట్ సంస్థలకు, పారిశ్రామికవేత్తలకు 5-6 వేల కోట్ల రూపాయలకు దానదత్తం చేసేటట్టుగా తెలుగు విధానాన్ని తీసుకొస్తుంది. సంవత్సరంలో 2 లక్షల ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తామని ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయడం, వ్యవసాయ కూలీలకు 12,000 ఇస్తామన్నది అమలు చేయడం లేదు, మహిళలకు 2,500 ఇస్తామన్నది అమలు జరగడం లేదు. ఇల్లు లేనటువంటి వాళ్ళు ఈ రాష్ట్రంలో 30 లక్షల కుటుంబాలకు పైగా ఉన్నారు. ఇంటి స్థలాలు లేవు, ఇల్లు లేవు, కూలి గుడిసె లేదు, పని లేవు. తీవ్రమైనటువంటి డ్రగ్స్ యువతను పక్కదారి పట్టించేది జరుగుతుంది. అలాంటి వాటిని వ్యతిరేకించేటటువంటి వాళ్ళు వ్యతిరేకించి ఉద్యమాలు జరుగుతుంటే ప్రభుత్వాలు సరైనటువంటి సహకారం లేదు. అలాంటి వారికే అనుకూలంగా వివరిస్తున్న ధోరణులు. మరి ఇలాంటివన్నీ కూడా కొనసాగుతున్నప్పుడు వీటికి వ్యతిరేకంగా పోరాడడం అనేటటువంటి మరింత ఉద్ధృతమైనటువంటి పోరాటాలు ముందుకు సాగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మనువాదానికి వ్యతిరేకంగా, మతోన్మాదానికి వ్యతిరేకంగా, దోపిడి వర్గాలకు వ్యతిరేకంగా, ఈ సమాజంలో కొనసాగుతున్న అన్ని రకాల అసమానతలకు వ్యతిరేకమైనటువంటి ఉద్యమాల్ని మరి ఒక్కొక్కరినే సాధించేటటువంటి అవకాశం లేవు. ఒక పార్టీ మాత్రమే ఉద్యమించి వీటిని పరిష్కరించేటటువంటి పరిస్థితి ప్రస్తుతానికి ఏమీ లేదు. అందుకని మతోన్మాదానికి వ్యతిరేకంగా లౌకిక శక్తులంతా కూడా కలిసి పోరాడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అట్లాగే దోపిడి వర్గాలకు వ్యతిరేకంగా వామపక్ష పార్టీలన్నీ కూడా, వామపక్ష భావాలు కలిగినటువంటి శక్తులంతా కూడా ఈ దోపిడి వర్గాలకు వ్యతిరేకంగా ఒక ప్రత్యామ్నాయ శక్తిగా ముందుకు సాగేటటువంటి ఉద్యమాన్ని ముందుకు నడపాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అలాంటి ఉద్యమాల్లో వామపక్షాలు, సామాజిక న్యాయం కోరే శక్తులు, ప్రజాస్వామికవాదులు, అట్లాగే లౌకిక శక్తులు, అగ్నేయవాదులు, మేధావులు అందరూ కూడా కలిసి పోరాడాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఈరోజు. అలాంటి ఉద్యమాలను మనం ముందుకు నడిపేటట్టుగా కృషి చేయాలి. అటువంటి ఉద్యమాలను ముందుకు నడపడమే కామ్రేడ్ సురేందర్ రెడ్డికి మనం ఇచ్చినటువంటి నిజమైనటువంటి నివాళి. ఆ పద్ధతుల్లో సిపిఎం పార్టీ కూడా తప్పకుండా కృషి చేస్తుందని చెప్పి భావిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నిర్వర్తిస్తూ అందరి వేదిక మీద ఉన్న కామ్రేడ్స్ అందరికి కూడా ఒక్కసారి నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, కామ్రేడ్ సురేందర్ రెడ్డి గారు నా ఊరు పక్కనే, నా పక్క మండలమే, మా ఊరి అత్తగారు వాళ్ళ చిన్న తమ్ముడు. ఈ విధంగా మా అనుబంధం. ఆ తర్వాత నేను వేరే పార్టీల నుంచి వచ్చి సురేందర్ రెడ్డి గారితో కలిసిన తర్వాత జరిగిన పరిణామాలు, ఆయన సిద్ధాంతాలు ఇవన్నీ నచ్చి మేము రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా హాస్పిటల్లో ఉన్న రోజున ఆయన పడ్డ వేదన లాస్ట్గా ఒక 10 నిమిషాలు నాతోటి పర్సనల్గా మాట్లాడినప్పుడు చెప్పినవన్నీ కూడా ఇంతమంది పెద్దలు వారి మాటల్లో చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఆయన ఆలోచన విధానాన్ని అందరూ అర్థం చేసుకొని అదేవిధంగా కలిసి ఆ సిద్ధాంతాలకు పోరాడదామని చెప్పడం కూడా మన ఆల్ ఇండియా ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ పక్షాన వారందరితో మేము కలిసి ఉంటాం. ఆయన ఏదైతే కోరుకున్నాడో చివరి దశలో వారందరికీ కూడా సహకరిస్తూనే అన్ని పార్టీలతో కలిసి ముందుకెళ్తాం. ప్రజల కోసం పోరాటం చేస్తూనే ఆయనకి ఘన నివాళులు అర్పించుకుందాం. అదేవిధంగా ఈరోజు ఏదైతే కార్యక్రమం చేపట్టినామో పర్సనల్గా నాకు ఎవరు తెలియకపోయినా కూడా పెద్దలందరూ కూడా ఫోన్లో నేను మాట్లాడితే రావడం అనేది చాలా సంతోషకరంగా ఆల్ ఇండియా ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ పక్షాన అందరు కూడా ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు మన దయానంద్ గారిని, ఇప్పుడు మన చైర్మన్ జావేద్ లఫ్టీన్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. Reddy garu, because he was very closely associated with me. Almost 15 years we have worked together, and he wanted to bring a transformation in the society, and he was a deep thinker, and he was completely a heartfelt follower of the Netaji. And one more thing is, through Comrade Devarajan garu, through him we have came to know that the Netaji himself was a visionary leader. So it is our duty and responsibility, everybody, is to bring back the glory of the party and his vision back. So I would like to express my deep condolence and homage to Sri Bandar Surendra Reddy garu and
and for giving me this opportunity. So I'm very grateful for this opportunity. Thank you so much for this opportunity. I'll take leave. అంటే ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ పార్టీని స్థాపించినాక ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో 2004 స్థాపించడం జరిగింది. తర్వాత మన బండా సురేందర్ రెడ్డి గారు కలవడం జరిగింది. ఆయన మిత్రుడు అంటే నాకు 15 ఏళ్ళ నుంచి ఇది చాలా క్లోజ్గా ఉన్నాము. ఆయన ఏంది బాధ అనేది అసలు ఏం మాట్లాడలేకపోతున్నాను. కానీ వామపక్ష పార్టీలు కలిసి పనిచేయాలనేది దృఢంగా ఉండేది మా దాంట్లో. కానీ అంత తొందరగా చేస్తాడని అనుకోలేదు. కానీ ఆయన అడుగుజాడల్లో పార్టీని ముందుకు తీసుకుపోవాలని చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ స్థాపించిన 1939లో స్థాపించినప్పుడు లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ అనేది అప్పుడే పెట్టింది. కానీ అప్పుడు వాళ్ళందరూ సహకరించక ఆయన ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసి బయటికి వెళ్ళి ఆయన అడుగుజాడల్లో మేము ఇక్కడ భారతదేశంలో తెలంగాణలో ఆయన భారతదేశ పునర్నిర్మాణం చేద్దామని ఆయన ఆలోచన విధానంతో ముందుకు వెళ్ళాలని మేము తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఆయనకు ఆయన కుటుంబానికి అసలు చెప్పలేకపోతున్నాను. జై హింద్. ఈరోజు బండా సురేందర్ రెడ్డి గారి గురించి వ్యక్తిగతంగా నాకు చాలా పర్సనల్ లాస్. ఆయన నన్ను ఒక సోదరుడిగా ట్రీట్ చేశారు. అలాంటి సోదరుడు మిస్ అయ్యాడని చెప్పినని బాధపడుతున్నాం. ఆయన ఆశయాలు ఏదైతే ఉన్నాయో పార్టీని వామపక్ష ఫ్రంట్ని క్రియేట్ చేయాలన్నటువంటి ఒక ఆశ, ఒక కోరిక, లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ని క్రియేట్ చేయవలసిందిగా మరి వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఇతర వామపక్ష నాయకులు నా అభ్యర్థన. లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ని ముందుకు తీసుకెళ్దాం. లెఫ్ట్ ఫ్రంట్లో ప్రతి భాగస్వామ్య పక్షం తన పాత్ర పోషించే విధంగా ముందుకెళ్దాం. అలాగే మన సిపిఎం నాయకులు చెప్పినట్టు ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకి వ్యతిరేకంగా మనం పోరాడాల్సిన సమయం ఉంది. ఈ ఫాసిస్ట్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ప్రజలందరూ సంఘటితంగా ముందుకొచ్చి మరి ఉద్యమంలో పాల్గొంటేనే అసలైన నివాళి సురేందర్ రెడ్డి గారికి. ఎందుకన్నా చెప్పలేకపోతున్నాం. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. నా పేరు పిల్లి రామరాజు యాదవ్. నల్గొండ కాన్స్టిట్యున్సీ నుండి మొన్న జరిగినటువంటి 23 ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యేగా బండా సురేందర్ రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా ఏఎఫ్బి పార్టీ ఆల్ ఇండియా ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ పార్టీ నుండి టికెట్ తీసుకొని 27,096 ఓట్లు సాధించడం జరిగిందని మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నిజంగా సార్ నాకు ఆ రోజు ఏఎఫ్బి పార్టీ నాకు బీఫామ్ ఇచ్చే క్రమంలో నల్గొండలో స్థానిక మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకరెడ్డి, అక్కడ ఆ రోజు ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే భూపాలరెడ్డి మరి సార్ ఫోన్ చేసి మరి తెలంగాణ భవన్ నుండి కూడా ఇబ్బందులు పెట్టి ఇదే నల్గొండ మన హైదరాబాద్ పార్టీ కార్యాలయానికి కూడా దాదాపు 100-150 మందిని పంపించి పార్టీ కార్యాలయం మీద గొడవ చేసినా కూడా నాకు మరి ఏదైతే మలక్పేట యశోద హాస్పిటల్ దగ్గర ఒక హోటల్లో కలిసి సార్ నాకు బీఫామ్ ఈరోజు ఇస్తేనే నేను వెళ్తా, లేకపోతే లేదు, ఆడ పరిస్థితులు భిన్నంగా ఉన్నాయని చెప్పేస్తే వెంటనే అక్కడికక్కడే నాకు బీఫామ్ చేతికిచ్చి పంపించడం జరిగింది. మరి సురేందర్ రెడ్డి గారు నిజంగా ఎంత ఇబ్బంది అంటే తనకు చాలా బాధ అనిపించింది. తను ఈరోజు లేడు అనే విషయాన్ని దాదాపు మరి 2 కోట్లు తీసుకున్నాడు అని చెప్పేసి ప్రచారం కూడా చేసింది. కానీ నిజాయితీగా మరి తీన్మార్ మల్లన్న గారు ఆ రోజు మన పార్టీ కార్యాలయానికి వచ్చేసి మరి ఆ రోజు నాకు బీఫామ్ ఇవ్వడం జరిగింది. నేను కూడా ఆ రోజు సురేందర్ అన్న గారికి నేను మాట ఇచ్చిన, నేను వెనుకపోయే వ్యక్తిని కాదు, ఖచ్చితంగా నల్గొండలో నేను మన పార్టీ గౌరవాన్ని కాపాడుతానని చెప్పేసి మరి ఆ రోజు ఉన్నటువంటి పార్టీల కన్నా నేను 3వ స్థానంలో మరి నిలబడ్డా అని చెప్పేసి గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నా. మరి ఈరోజు
నాకు ఆ వార్త తెలవగానే తను లేడు అని, ఈ లోకంలో లేడు అని తెలవగానే నేను అప్పుడు నాకు లొకేషన్ తెలిస్తే మరి అప్పటికి అందుకోలేని పరిస్థితి ఉంది అని చెప్పేసి మా నల్గొండ మిత్రుడు మరి పరంగి రాములు గారు ఎప్పుడు కూడా మన నల్గొండలో అనునిత్యము ఈ పార్టీ కోసం పనిచేస్తూ కృషి చేస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన కుటుంబము మరి ఈరోజు నేను ఈ సంస్కరణ సభలో పాల్గొనడం అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాను. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని చెప్పేసి ఆయన ఆశయాలు మరి ముందుకు తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. ముఖ్యంగా స్టేజ్ మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ నాకు నమస్కారం. నా మిత్రులకు కూడా. నేను గత ఎలక్షన్లో ఒక 3 సంవత్సరాలుగా ఎంతో ఖర్చు పెట్టి ఎంతో ప్రణాళికగా జున్నగర్ నియోజకవర్గంలో అక్కడ సామాజిక వర్గాన్ని ఎదుర్కొంటూ ఒక బీసీ వర్గం నుంచి ఎంతో పోరాటం చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత బీజేపీ టికెట్ వచ్చినప్పటికీ అది నేను పెరిగిన వాతావరణం, నేను పుట్టిన వాతావరణం నల్గొండ జిల్లా. మీ అందరికీ తెలుసు, నల్గొండ అంటే మొత్తం కమ్యూనిజం, కామ్రేడిజం ఇదంతా ఉన్నది. దాంతో నేను వైపు వెళ్ళకుండా ఆల్ ఇండియా ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ నుంచి మొట్టమొదటి టికెట్ నేను తీసుకొని ఆ రోజు సురేందర్ రెడ్డి గారు చేతుల మీద తీసుకొని అతను చాలా గొప్పగా అన్న కావచ్చు వీళ్ళందరూ కంటెస్ట్ చేసిన నామినేషన్కి దగ్గర 40-50 మందితో నామినేషన్ చేసిన ఒక యువకుడుగా నేను ఈరోజు మీ అందరూ తెలిసి ఉండాలి. కాకపోతే ఆ రోజు అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులను బయటికి రానియకుండా మీడియా కానీ ఏ రకం సపోర్ట్ లేనప్పటికీ ఒక యువకుడుగా నాకు చేతనైనంత నేను పోరాటం చేసి నిజాయితీగా ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ నుంచి పోటీ చేసి ఒక 10,000 ఓట్లతోటి బయటికి రావడం జరిగింది. ఈరోజు సురేందర్ రెడ్డి గారు లేకపోవడం చాలా బాధాకర విషయం. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. అఖిల భారత ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర కమిటీ తరఫున, అలాగే అఖిల భారత అగ్రగామి కిసాన్ సభ కేంద్ర కమిటీ తరఫున ముందుగా నా ప్రగాఢ సంతాపాన్ని, వారి కుటుంబ సభ్యుల సానుభూతిని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ప్రధానంగా వక్తలు, వామపక్ష పార్టీల నాయకులు, అలాగే పార్టీలో వివిధ క్రియాశీలక ఉన్నటువంటి పాత్ర వహించే వారందరూ కూడా సంతాప సందేశాలు ఇచ్చారు. ప్రధానంగా అంశం ఏంటంటే నేతాజీ పార్టీ గురించి, అలాగే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీల గురించి చాలాసేపు అందరూ మాట్లాడారు. ప్రధానంగా నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ సిద్ధాంతం ప్రకారంగా ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి మౌలిక వనరులన్నింటినీ కూడా జాతిపరం చేయటం, అలాగే భావవాదానికి, భౌతికవాదానికి అతీతంగా ఒక సోషలిస్ట్ వేదిక, విస్తారమైనటువంటి వేదికను తయారు చేయటం అన్నది నేతాజీ యొక్క ప్రధాన సిద్ధాంత అంశం. రెండో అంశం, ఈ దేశాన్ని తప్పనిసరిగా ప్రతి పౌరుడు ప్రేమించాలి, ఈ దేశాన్ని రక్షించాలి, ఈ దేశాన్ని మార్చాలి అనే నినాదాలకి కట్టుబడి నేతాజీ సిద్ధాంతం నడుస్తూ ఉంటుంది. భావవాదం, భౌతికవాదానికి అతీతమైన రాజకీయ వేదిక ఈ దేశంలో ఏదైనా ఉందంటే అది నేతాజీ స్థాపించినటువంటి ఫార్వర్డ్ బ్లాక్. ఇది కార్యాచరణ 1930 నుంచి ప్రారంభమైనప్పటికీ 1930 ప్రాంతంలో అవిభక్త మద్రాసు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మద్దూరి అన్నపూర్ణయ్య గారు, అలాగే ఎన్జి రంగా గారు, అలాగే మూడో వ్యక్తి మరి పేట బాబాయ్ గారు కలిసి ఈ ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ పార్టీని కాకినాడ వేదిక నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ సారథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్థాపించింది. అవిభక్త నిజాం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి, నిజాం స్టేట్గా ఉన్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 42వ సంవత్సరంలో మరి సైరాని అనే వ్యక్తి, ఇక్కడ ఐఎన్ఏలో కమాండర్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి భావజాలాన్ని ప్రథమంగా జై భారత్ మాతాకి జై హింద్ అనే స్లోగన్స్తో మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆనాడు మరి ఆ స్లోగన్స్తో ఇక్కడ ఐఎన్ఏని స్థాపించడం, ఐఎన్ఏని మొత్తం ఐఎన్ఏలో ఉన్న సైన్యం అంతా కూడా నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ అనుకరణతో ప్రారంభమై అజాద్ పోర్ను స్టార్ట్ చేసి ఈ భారతదేశం 1943వ సంవత్సరంలో ఈ దేశానికి స్వతంత్రాన్ని ప్రకటించడం, యుద్ధం ద్వారా స్వతంత్రాన్ని తెచ్చుకోవాలి తప్ప మరి పోరాటం అనే పదంతోనే మాట్లాడుకుని, పోరాటాలతోనే సమయం, ఉద్యమం అనే పదాన్ని తరచుగా మనం వాడుతూ ఉంటాం. బలహీనుడు యుద్ధం చేసినా ప్రయోజనం ఉండదు, బలవంతుడు యుద్ధం చేయడం ద్వారా ఏదైనా సాధ్యమవుతుంది. స్వేచ్ఛతో రాజకీయాలు నడవాలి, స్వేచ్ఛతో అన్ని నడవలసినటువంటి రాజ్యాన్ని స్థాపించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. స్వతంత్రం అనేది ఒకరిస్తే తీసుకునేది కాదు, బలంగా మనం సాధించుకుని సంపాదించుకునేది అని చెప్పి ఆయన పీఠికతో ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ కాన్స్టిట్యూషన్ తయారు చేసినప్పుడే ఆ విధానాలని ఆయన ప్రారంభించడం జరిగింది. భారతదేశంలో మరి ఎంతో మంది నాయకులు ఉంటారు, ఎంతో అయిపోయారు, కానీ
భారతదేశం రవి అస్తమించిన బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని గడగడలాడించి ఆనాడు రాజకీయ వైఖరులు రకరకాలుగా ఉంటాయి. కానీ అఖిల భారత అగ్రగామి కిసాన్ సభ, అదే కిసాన్ సభలో ఉండేటువంటి ఆ సంస్థను 1936లో సహజానంద సరస్వతి సుభాష్ చంద్రబోస్ స్థాపిస్తే కాలక్రమంలో ఆ సంస్థని మరి కొన్ని కమ్యూనిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ చేతికెళ్తూ మళ్ళీ దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నట్టు దానికి సంబంధించి ఇండియన్ కిసాన్ డాక్యుమెంట్ అని చెప్పి ఒక 2000 పేజీలతో ఆయన బుక్ను తయారు చేశారు. తర్వాత అమెరికన్స్ ప్రింట్ చేశారు. నేతాజీకి సంబంధించినటువంటి ప్రతి భావజాలాన్ని కూడా ఈ దేశంలో బ్యాన్ పెట్టారు. అలాగే నేతాజీకి సంబంధించినటువంటి అనుచరులను అందరినీ కూడా ఏళ్లపాలు చేసి ఇబ్బందులు పెట్టారు. ఉదాహరణకి పశ్చిమ గోదావరి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి మద్దూరి అన్నపూర్ణయ్య గారు అల్లూరి సీతారామరాజు తన సహజమైనటువంటి క్లాస్మేట్ యొక్క సంబంధించినటువంటి చిన్న స్టోరీని రాస్తే 3 సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష అనుభవించాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. ఆయన 13 సంవత్సరాలు సుదీర్ఘకాలం పాటు జైల్లో ఉండాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. 43 తర్వాత నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ అదృశ్యమైన తర్వాత మరి నేతాజీకి సంబంధించిన భావజాలం పుట్టుపడింది. 2009 సంవత్సరం నుంచి మరి తెలంగాణ ప్రాంతంలో నేతాజీకి సంబంధించినటువంటి ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ కార్యాచరణ ప్రారంభమైంది. అప్పటి నుంచి రకరకాల ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొంటూ మరి కార్యాచరణ కొనసాగుతున్నది. ఇది పూర్తిగా వామపక్ష పార్టీ, కమ్యూనిస్టు భావజాలానికి సంబంధించిన పార్టీ కాదు. అయినా కానీ కమ్యూనిజాన్ని, కమ్యూనిస్టు పార్టీలకు సంబంధించిన కార్యాచరణతో కలిసి పనిచేయడానికి ఈ పార్టీకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. కలిసి పనిచేయడానికి అవకాశం ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తూ వారికి, వారి కుటుంబ సభ్యులకి కూడా తెలియజేస్తాను. అలాగే బండా సురేందర్ రెడ్డి గారికి కానీ అలాగే మాకు ఎవరికి కూడా మరి సొంత ఆశయాలు ఏం లేవు. మాకున్నదల్లా నేతాజీ ఆశయాలే. ఆ నేతాజీ ఆశయాల్ని అమలు జరపడానికి మా వంతు మేము ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. అందరూ కూడా నేతాజీ ఆశయాల స్ఫూర్తితో పనిచేసినట్టయితే మనిషికి వ్యక్తిత్వం, వికాసం కలుగుతుంది. ఈ దేశానికి ఒక మంచి మార్పు తీసుకురావడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి తెలియజేస్తూ నా ప్రగాఢ సంతాపాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నాను. బండా సురేందర్ రెడ్డి గారి మరణం మాలాంటి యువకులకు తీరని లోటు అనే విషయం చెప్పదలుచుకున్నాం. ఎందుకంటే 2011లో సురేందర్ రెడ్డి గారితో మొదలైన నా ప్రయాణం తను మరణించేంత వరకు కూడా ఆల్ ఇండియా ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ పార్టీలో ప్రతిరోజు దాదాపుగా కలుసుకొని ఏదో రకంగా పార్టీ కార్యక్రమాలు కావచ్చు, వ్యక్తిగత కార్యక్రమాలు కావచ్చు, ఏదైనప్పుడు కూడా మంచి చెడు సలహాలు కూడా వయసుతో సంబంధం లేకుండా సలహాలు నా దగ్గర తీసుకునే గొప్ప వ్యక్తి బండా సురేందర్ రెడ్డి గారు. ఎందుకంటే 2011లో భారత యాత్ర కార్యక్రమం కావచ్చు, తర్వాత జైలు బారు కార్యక్రమం కావచ్చు, తర్వాత చెలో జంతర్ మంతర్ ప్రోగ్రాం కావచ్చు, మొన్నటికి మొన్న ఈ సంవత్సరం జరిగినటువంటి మార్చ్ టు పార్లమెంట్ కావచ్చు, ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమంలో కూడా వారితో కలిసి నేను పాల్గొనడం జరిగింది. ఇంకో విషయం ఏంటంటే 2011 నుంచి మొన్న జరిగిన 2025 జూబ్లీస్ ఉప ఎన్నిక దాకా అందరికి కూడా ఈ ఎలక్షన్ వరకు ఏదైతే ఉందో నాకే అప్పవాడు. ఎందుకంటే అతి చిన్న వయసు నుంచే ఈ ఎలక్షన్ మేనేజ్మెంట్ పార్టీలో అన్ని బీఫామ్స్ వర్క్స్ కావచ్చు అన్ని కూడా నేనే చేసేవాడిని. వాస్తవంగా సురేందర్ రెడ్డి గారు ఎంతో ప్రోత్సహించి ఒక చిన్న సాధారణ స్థాయి ఆల్ ఇండియా స్టూడెంట్స్ బ్లాక్ సామాన్య కార్యకర్త ఉన్న నన్ను ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర కన్వీనర్ గా, తర్వాత దక్షిణ భారత సౌత్ ఇండియా కన్వీనర్ గా, తర్వాత యూత్ లీగ్ కేంద్ర కమిటీ సభ్యునిగా, తర్వాత పార్టీ స్టేట్ సెక్రటరీగా, అదే ఇక్కడే జరిగిన సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రంలో పార్టీ అత్యున్నత కమిటీ కేంద్ర కమిటీ సభ్యుని దాకా ఇవాళ నాలాంటి యువకుడు ఎదిగిందంటే దానికి సురేందర్ రెడ్డి గారు చేసిన కృషే కారణం అని చెప్పి కూడా చెప్పక తప్పదు అని చెప్తాము. ఇలా ఈ 15 సాల్సే ఈ 15 సంవత్సరాల నుంచే చెప్పుకుంటూ పోతే కొన్ని రోజుల సమయం కూడా సరిపోదు. ఎందుకంటే సొంత అన్నదమ్ముల బంధం కంటే చాలా ఎక్కువ నన్ను చూసుకునేటోడు. ఈ రోజు అలాంటి వ్యక్తి మన మధ్య లేకపోవడం చాలా తీరని లోటు. వాస్తవంగా ఈ సంస్మరణ సభకు విచ్చేసినటువంటి వామపక్ష పార్టీ నాయకులకు, పెద్దలకు, మా పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి దేవరాజన్ గారికి, ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్యదర్శి సుందర్ రామరాజు గారికి, మా పార్టీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు ప్రస్తుత సభాధ్యక్షులు జోజిరెడ్డి గారికి, మా పార్టీ కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు ఆరిఫ్ ప్రసాద్ గారికి, పార్టీ రాష్ట్ర చైర్మన్ పెద్దలు సీనియర్ న్యాయవాది జావీద్ లతీఫ్ గారికి, అదే రకంగా కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు అన్న దయానందన గారికి, అదే రకంగా తెలంగాణ నలుమూల నుంచి హాజరైన ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ పార్టీ నాయకులకు, కార్యకర్తలందరికీ కూడా ఈ సంస్మరణ సభకు అటెండ్ అయినందుకు తల వంచి నమస్కరిస్తూ ముగిస్తా ఉన్నా. జోహార్ బిఎస్ఆర్, జోహార్ బిఎస్ఆర్,
భోజనాలు ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. దయచేసి అందరూ కూడా భోజనాలు చేసిన